Rakaniam skang atu ambin cha songde Olakia tangko niam na menjareka Cha asia dongja centang kagara cepacem Wanerong emia mesi jamo cepacem Rakaniam skang atu ambin cha songde Olakia tangko niam na menjareka Cha asia dongja centang kagara cepacem Wanerong emia mesi jamo cepacem Nuk marange marangko reke galacem Ringe cae kusiyonge agal makacem Rung chugal ja ode ta asareng cajacem Rung chugal jaman no wane jarapacem Managrape no jari paku amua Beenan jung sao tatarako amua Kuseku greng salkreng no susumiko amua Niam tangko rake numang na menjareka Rakaniam skang atu ambin cha songde Olakia tangko niam na menjareka Cha asia dongja centang kagara cepacem Wanerong emia mesi jamo cepacem Echana chura ona ke korate Betena ongi jade saja umambe Rong chusue krongja bako nunga tota Angke ko machu dake rong tata Ho mi ronggal jana Sambaria skabia kadi kak jana Nupraka jarek kau de cia bonana Surara akhir ko dijakak jana Akmano de macana wang jarek paana Rakaniam skang atu ambin cha songde Olakia tangko niam na menjareka Cha asia dongja centang kagara cepacem Wanerong emia mesi jamo cepacem ऑडियंस एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए।
Hello, check everyone. How are you all? How are you, Udaipur? I said, how are you, Udaipur? Are you okay? Are you okay? How's the energy, Udaipur? Should I sing a song? For our Ma Tripura Sundari, are you ready? Are you ready, guys? Come on, sing along with us, each and every one. সবাই কি গাইবো একসাথে এই গানটা? সবাই একসাথে গাইবো? असद मासद गमया तमसोम ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतं गमया शान्ति शान्तियो 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 हरियो तत्सत् शान्तियो शान्तियो हरियो तत्सत् देखो आलोए आलोए आकाश देखो आकाश ताराए भरा देखो যাওয়ার পথের পাশে ছুটে হাওয়া পাগল পারা এত আনন্দ আয়োজন সবই বৃথা আমায় ছাড়া ভরে থাকুক আমার মুঠো দুই চোখে থাকুক ধারা এলো সময় রাজার মতো হলো কাজের হিসেব ছাড়া असद मासद गमया तमसोम ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतं गमया शान्ति शान्तियो 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 हरियो Come on. शान्तियो शान्तियो हरियो तत्सत् করা যেখানাই কোনে তু নাই কো জরা ওরে আয় রে ছুটে আয় রে করা যেখানাই কোনে তু নাই কো জরা असद
কেউ তো গাইলো না। এর পরের গানটা সবাই গাইবে? পুরো উদয়পুর গাইবে তো এই পরের গানটা? আচ্ছা, এই গানটা যদি আমরা সবাই গাইতে না পারি তাহলে বোধহয় আমি ঠিক লজ্জা বলবো না, আমি বলবো আমরা পারি না। আমি কি বলবো? আমি বলবো এটা লজ্জা নয়, আমি বলবো আমরা এটা পারি না। আর যেটা পারি না বোধহয় সেটা বোধহয় পারি না, আর মনে হয় পারি না। এই গানটা সবাই মিলে পুরো উদয়পুর আমরা গলা মেলাবো। এখনো সে বৃন্দাবনে বাঁশি বাজে রে, এখনো সে বৃন্দাবনে বাঁশি বাজে রে। সবাই একসাথে একটু তাল হবে কি? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 সবাই হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এখনো সে রাধা রানী বাঁশি সুরে পাগলিনী, এখনো সে রাধা রানী বাঁশি সুরে পাগলিনী। অষ্ট সখীর শিরোমণি, অষ্ট সখীর শিরোমণি নব সাজে রে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এখনো সে রাধা রানী বাঁশির সুরে পাগলিনী, এখনো সে রাধা রানী বাঁশি সুরে পাগলিনী। অষ্ট সখীর শিরোমণি, অষ্ট সখীর শিরোমণি নব সাজে রে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তোরা একসাথে বল রে মধুমাখা কৃষ্ণ নাম, একসাথে বল, তোরা একসাথে বল রে মধুমাখা কৃষ্ণ নাম, একসাথে বল।
কেশবায় নম বলি হরায় কৃষ্ণ নাম যাদবায় নম মাধবায় কেশবায় যাদবায় সবাই হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে ফর দ্য লাস্ট টাইম সবাই গাইবো একসাথে সবাই ফর দ্য লাস্ট টাইম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে আমি তো কথা কইলে বেশ ভিতর গিটার শুনে না আচ্ছা বলছি মনিটরসে না গিটারটা একটু মানে বাড়বে টাইটেল and we are really thankful the Department of Tourism যারা এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে পাশাপাশি all the administrators of the districts. We are really thankful to you. Give a round of applause for each and everyone present over here. I would like to dedicate this song to our beloved Negi sir, the managing director of Tripura Tourism. Sir, this is for you. The Bollywood number. Love will find a way, जानिए love will find a way, जानिए सबाई मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला तू क्या पाया नहीं तूने क्या ढूंढ रहा है तू जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या Come on everyone sing along with us मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा खुद से तो नो तू छुपा Gamabadani nisa 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 Gamabadani nisa nisa Dhapa dhapa pama Gamabadani nisa 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 Gamabadani nisa nisa Dhapa dhapa pama जीवन डगर में प्रेम नगर में जीवन नगर में प्रेम नगर में आया नजर में जब से कोई है तू सोचता है तू पूछता है किसकी कमी थी क्या ये वही है हाँ ये वही है हाँ ये वही है तू एक प्यासा तू खुद के बता ये जो है कहीं जो है सुनी वो बात क्या
Come on, everyone, this side. कहे धड़कने तुझसे प्यार मितवा ये खुद से तो न तू छुपा Come on. तेरी निगाहें पागल ये राहें तेरी निगाहें पागल ये राहें पर तू ये सोचे जाओ न जाओ ये जिंदगी जो है नाचती क्यों क्यों बेरियों में है तेरे पाँव प्रीत की धुन पर नाचे पागल उड़ता घर है उड़ने दे आंचल काहे कोई इसको तू खुल के बता ये जो है कहीं जो है सुनी वो बात क्या है बता मितवा Okay, Joy Zubin. So it's a tribute song for our beloved Zubin Garg on behalf of Tripura Tourism and Arnav and the band. It would be great, it's a very great moment if you can have a photo on backdrop of Zubinda.
मंजूरता जावे सघन आचले सराबोर होवे बदरा चंदा से मंजूरता जावे क्या जोर होवे अपने जिया पे मन तो ये मन चला जाने क्या चाहे मन बाबरा जाने क्या चाहे मन बाबरा अखियन मेरे सावन चला अखियन मेरे सावन चला Come on, sing along. पवन पूर्वा में यूं उड़ता जावे बदरा चंदा से यूं उड़ता जावे पवन पूर्वा में यूं उड़ता जावे बदरा चंदा से यूं आवे हवा का झोंका भी ऐसा मन तो मोरा ये मन चला जाने क्या चाहे मन बाबरा जाने क्या चाहे मन बाबरा अखियन मेरे सावन चला अखियन मेरे सावन चला Thanks a lot, but I'm not got that energy from Udaipur. Why so? Why so? পেছন থেকে না কেউ ইয়ে করছে মানে তোমাদের জন্য কারণ করবো ডোন্ট ওয়ারি জাস্ট ডোন্ট আরে যা যা বলবো সব করে দেবো ডোন্ট ওয়ারি আচ্ছা এখানে যারা একটু প্রেম টেম করতে চাইছে তাদের থেকে কিন্তু এই গানটা শুনতে চাই all the lovers present over here everyone all the lovers are you ready रहे तू हंसती रहे हया की लाली खिलती रहे जुल्फों के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे हंसती रहे तू हंसती रहे हया की लाली खिलती रहे जुल्फों के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे सौंद सी हंसी तेरी खिलती रहे मिलती रहे गिरे पत्ते की तरह सब्ज आल पर लेटे हुए सात रंग है बहारों के एक अदा मिल पेटे हुए सावन भादो सारे तुमसे मौसम मौसम हंस दे रहना मध्यम मध्यम हंस दे रहना ताज़ा गिरे पत्ते की तरह
सब्ज आल पर लेटे हुए, 7 रंग है बहारों के, एक अदा मिल बैठे हुए, सावन भादो सारे तुमसे। साधिया साधिया सुन के हमने सारी पील हंसी। साधिया साधिया सुन के हमने सारी पील हंसी। Come on, everyone, all the Sathias, come on. Everyone. Oh, 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 oh. Sabai. कभी नीली आसमां पे चलो घूमने चले हम, कोई अब्र मिल गया तो ज़मीं पे बरस ले हम। तेरी बाली हिल गई है, कभी शब चमक उठी है, कभी शाम खिल गई है। बर्फ गिरी है वादी में और हंसी तेरी रूजे। बर्फ गिरी है वादी में और हंसी तेरी रूजे। ऊन में लिपटी सिमटी हुई बात करे धुआं निकले। नरम नरम उजला धुआं, गरम गरम उजला धुआं। 1 2 3 साधिया साधिया सुन के हमने सारी पीली हंसी। साधिया साधिया मध्यम मध्यम तेरी गीली हंसी। For the last time everyone, साधिया साधिया सुन के हमने सारी सारी पीली हंसी। Our next song, there's a request from KK. Okay. This song I'll dedicate to all the rock fanatic people present over here. Let's groove. Let's headbang with that song. This is called Moan from Cactus. Any Cactus lover over here? Cactus band lover? Anyone? Can I see a few faces? Okay.
কিছুতে মানে না হায় মোহন বড় আবুঝ এই মোহন কিছুতে মানে না হায় অবিরাম আহত স্মৃতির ভিড় তবু আমি যে চেয়েছি তোমায় আমি শুধু চেয়েছি তোমায় হায় কত খুঁজেছি তোমায় আমি যে চেয়েছি তোমায় শুয়াপ 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 জানি না তো কখন আবছা হলে কুয়াশায় মোহন জানি না তো কখন আবছা হলে কুয়াশায় আমি স্বপ্নের পথে পথে তবু আমি যে চেয়েছি তোমায় আমি শুধু চেয়েছি তোমায় আয় কত খুঁজেছি তোমায় আমি শুধু চেয়েছি তোমায় সবাই শুয়াপ 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 আমি শুধু চেয়েছি তোমায় আমি শুধু চেয়েছি তোমায় হায় কত খুঁজেছি তোমায় আমি শুধু চেয়েছি তোমায় শুয়াপ 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 Thanks a lot, everyone. I'll to sing one on composition of mine. This is called Parizat. এই গানটি ইউটিউবে আছে আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের যে কোনো অনুষ্ঠানে বোধহয় আমাদের মৌলিক গান করা উচিত আমাদের নিজেদের গান করা উচিত আমি জানি না বাকি আর্টিস্টরা কি করবে বাট আমাদের তরফ থেকে কিন্তু একটি ওন কম্পোজিশন থাকবে গানটি ইউটিউবে অ্যাভেলেবেল আছে গানটির নাম পারিজাত শুধু তুই আমরা তো বাকি আর্টিস্টদের গান গেয়েই থাকি নিজেদের গান গাইবো না কি গাইবো তো এটা আমাদের রাজ্যের গান এটা ত্রিপুরার গান আর এটাই স্টেজ নিজেদের গানকে রিপ্রেজেন্ট করার
এক নতুন পৃথিবীর দিকে হাত বাড়াই, চেনা জানা গান অজানা লাগছে তাই, পারিজাত তোকে দেখবো ভাবছি আবার, ইচ্ছে করে মুছে দিই অন্ধকার। সামনে দাঁড়াই যদি ছাই হয়ে যাই, আমি তোর ছায়া ঠেলে দেয় স্বপ্নের দিকে, লিখে ফেলতে হবে যে আমিও আছি তোর সাথে, রাত্রিরা বুঝিয়ে দেয় আদরে আবদারে, হতে যদি চাস সেই পারিজাত আমার, দিন রাত ভাবি কথা জানিস কার, শুধু তুই 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 শুধু তুই। এখনো কোন পৃথিবীর দিকে হাত বাড়াই, চেনা জানা গান অজানা লাগছে তাই, অর্থের হারায় অর্থ অজ্ঞতায়, আগলে রাখি ফেলে আসা ইশারায়, আঁকবি আবার যদি আমার মনের জল ছবি, সেই ছবি খুঁজে পায় তোর ঠিকানায়, রেখে দিতে হবে যে আমিও আছি তোর সাথে, রাত্রিরা বুঝিয়ে দেয় আদরে আবদারে, হতে যদি চাস সেই পারিজাত আমার, দিন রাত ভাবি কথা জানিস কার, শুধু তুই 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 শুধু তুই। দাঁড়াই যদি ছাই হয়ে যাই, আমি তোর ছায়া ঠেলে দেয় স্বপ্নের দিকে, লিখে ফেলতে হবে যে আমিও আছি তোর সাথে, রাত্রিরা বুঝিয়ে দেয় আদরে আবদারে, হতে যদি চাস সেই পারিজাত আমার, দিন রাত ভাবি কথা জানিস কার, শুধু তুই 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 শুধু তুই। এক নতুন পৃথিবীর দিকে হাত বাড়াই। থ্যাংক ইউ।
আহ, অনেকেই বলছে বলিউড নাম্বারস, এনার্জি তো পাচ্ছি না কোথাও খুঁজে। দেখি এই গানটায় যদি কিছু একটা এনার্জি পাওয়া যায় উদয়পুরের কাছ থেকে। লেটস সি। নাকি ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল গাইবো, সেটাও হতে পারে কিন্তু। Come on everyone! Yeah, yeah. एक हो गए हम और तुम और उड़ गई निंदिए और खन की पायल मस्ती में जो कंकन खन के रे हम्मा 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 है हम्मा 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 हम्मा। एक हो गए हम और तुम और उड़ गई निंदिए और खन की पायल मस्ती में जो कंकन खन के रे हम्मा 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 है हम्मा 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 है हम्मा 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 हम्मा। चांदनी जैसा ये बदन जन्म मिला मुझको मन में सोचा था जैसा रूप तेरा आया नजर मुझको सितम खिली खिली सनम गोरी गोरी बात ये करती है मुझे तुमने जब गले लगाया तो खोए गए हम तो एक हो गए हम और तुम और उड़ गई निंदिए और खन की पायल मस्ती में जो कंकन खन के रे हम्मा 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 है हम्मा 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 है हम्मा 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 हम्मा। Come on everyone, come on! Let's do some humma with us, come on! Humma, 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 hey humma, 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 hey humma, yeah, humma, 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 hey humma, 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 hey humma, 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 humma. Thanks a lot, Udaipur. See you soon.
Hello, ladies and gentlemen. We are enjoying Arnob and the band's fantastic performance, and we are very happy and proud that we have amongst us Honorable Minister, Finance Department, Government of Tripura, Sri Pranojit Singh Rai. আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন অনারেবল এমএলএ ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি শ্রী রামপদ জমাতিয়া মহোদয়. We are very happy and proud to have with us Honorable Secretary Tourism Department, Government of Tripura, Sri UK Chakma. Sir, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আমাদের মাঝে আজকের এই আয়োজনে উপস্থিত রয়েছেন অনারেবল সভাধিপতি গোমতী জেলা পরিষদ ত্রিপুরা শ্রী দেবুল দেব রয় মহাশয়. উপস্থিত রয়েছেন অনারেবল So thanks a lot everyone. আবার দেখা হবে সবার সাথে উদয়পুর, and once again give a round of applause for Udaipur and our government of Tripura tourism, each and everyone present over here. Actually নিজেদের জন্য একটু হাততালি দেওয়া উচিত কি উদয়পুর, ঠিক তো? সবার নিজেদের জন্য, আমাদের জন্য না, আপনাদের জন্য। ধন্যবাদ, এইভাবেই পাশে থাকবেন। লাইনটা কেটে দাও। কবিগুরু বলে গেছে, রুক্ষ দিনের দুঃখ পাইতে পাবো, যদি চাই না শান্তি সান্ত্বনা নাহি চাবো, পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি ছিন্ন পালের কাছে, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে জানিব তুমি আছো আমি আছি, আর পাশে আছে ত্রিপুরা ট্যুরিজম। গিভ এ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ। থ্যাংক ইউ। हर एक सूर हर एक ताल दिल को छू कर निकल गया. What an electrifying atmosphere they have created. Ladies and gentlemen, can we have one more round of applause? और एक बार please जोरदार तालियां हो जाए please for the spectacular soul-stirring powerhouse performance by Arnob and the band. সবাই মিলে আরো একবার জোরদার করতালি হোক সবাই মিলে. আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন অনারেবল চেয়ারপারসন উদয়পুর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল শ্রী শীতল চন্দ্র মজুমদার মহাশয়, অনারেবল ডিরেক্টর ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট শ্রী প্রশান্ত বাদল নেগি মহাশয়. অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা. আছেন কিন্তু এখানে পৌঁছায়নি। गोमती डिस्ट्रिक्ट श्री रिंकू लाथर आईएएस सर, साथ ही उपस्थित हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गोमती डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर किरण कुमार के आईपीएस महोदय, साथ ही उपस्थित हैं पर्यटन विभाग के माननीय अधिकर्ता महोदय श्री प्रशांत बादल नेगी जी. एक बार सभी अतिथिगणों का हम आज के कार्यक्रम में इस भव्य आयोजन में एक बार फिर से तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं. सभी ऑडियंस से गुजारिश करूंगी एक बार फिर से जोरदार तालियों के बीच हमारे मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथिगणों का स्वागत कीजिए. अतिथि स्वागत का संस्कार हम में रची बसी है. मंच पे बैठे हुए माननीय विभूति गणों का हम स्वागत करेंगे फूलों के गुलदस्ते के साथ और हमारे पारंपरिक ऋषा के साथ. মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় অতিথিদের আমরা পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে এবং উত্তরীয় পরে আমাদের পারম্পরিক ঋষা পরিয়ে বরণ করে নেব. প্রথমেই বরণ করে নেব আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক মাননীয় মন্ত্রী ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয়কে. আপনাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ রাখবো প্লিজ আরও একবার জোরদার করতালি দিয়ে মাননীয় অতিথিদের স্বাগত জানানোর জন্যে. माननीय वित्त मंत्री का हम पूरे पर्यटन विभाग की ओर से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं. आपने जो निरंतर पर्यटन विभाग को अपना सहयोग दिया, इसके लिए संपूर्ण पर्यटन विभाग और संपूर्ण त्रिपुरा आपका आभारी रहेगा. महोदय का बहुत बहुत स्वागत. এবারে আমরা বরণ করে নেব আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় মুখ্য অতিথি অনারেবল মিনিস্টার ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে. আমরা এবারে বরণ করে নেব মাননীয় মন্ত্রী, যার দূরদর্শী চিন্তা ভাবনায় আমাদের এই রাজ্যের পর্যটন এত দূর এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের দেশের মানচিত্রে আমাদের এই রাজ্যের এই পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য. এবং পরপর আমরা বরণ করে নেব আমাদের আজকের আয়োজনের
মাননীয় বিশেষ অতিথি অনারেবল সভাধিপতি গোমতী জেলা পরিষদ শ্রী দেবল দেবরয় মহাশয়কে আমরা বরণ করে নেব পরপর আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথিদের এবারে আমরা বরণ করে নেব অনারেবল এমএলএ ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি শ্রী রামপদ জমাতিয়া মহোদয়কে আমরা বরণ করে নিচ্ছি একে একে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে মঞ্চে আসেন माननीय अतिथिदेर সেই সঙ্গে চাইছি प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन तालियों की गूंज के साथ और एक बार स्वागत किया जाए मंच पे बैठे हुए माननीय विभूतिगणों को प्लीज आरो एक बार जोरदार करताली होक अबहायखनो जों दिनैनि जोंनि डिगनिटारिसफोरनो जों जतन रिसा ताइ खुमरुयै जों लामसलायखा ताहुते बुंसं अबहायखनो दिनैनि जे त्रिपुरानि जे यूनिटी प्रोमो फेस्ट 2025 बेलायखे नायथथख्लाय दिनै अर पान्डा संसाजाखा ताइ बेलाय नायथथख्लाय जोंनि अडियेन्सेसफोरबो उदयपुरनि दिनै जोंनो सपोर्ट खालायनोबो फाय सबायखा आउन बाय नर जतन हामबाय ताइ जों जतन जोंनि डिगनिटारिसफोरनि बागै याफा खरलायनो फायदि जों जत याफा खरलायनाय कम ऑन बेलाय बेलाय ना हम्बाई अभी मैं हमारा आज के इस भव्य समारोह के उद्घाटनकर्ता त्रिपुरा सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणजीत सिंह रॉय जी से निवेदन करूंगी कि आज के इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर भव्य उद्घाटन करें। साथ ही सभी अतिथिगणों से निवेदन करूंगी माननीय उद्घाटनकर्ता महोदय का इस शुभ कार्य में उनका सहयोग करें। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় উচ্চারণ করতে হয় আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে এই জীবন পুণ্য করো এই জীবন পুণ্য করো এই জীবন পুণ্য করো আসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি আমাদের অন্তর্লোক শুদ্ধতা এবং পবিত্রতার চেতনায় আলোকিত হোক अबहायखनो दिनैनि जोंनि आदंसं दिनै जाति गोथार मुसुङै दिनै पान्दानो चेंगेरलायखा ताइफारि अबहायखनो जों जोंनि दाइबो नायथं नायथं पान्दारक जोंनि अबनि यागल दंख जों आबानाव नायसिंलायनाय ताइ बेलायखे नायथथख्लाय दिनैनो पान्दानो चेंगेरे जाखा অদ্ভুত সুন্দর একটি মুহূর্তের সাক্ষী আমরা সকলেই যেখানে আমাদের ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2025 যার থার্ড ডেস্টিনেশন আমাদের থার্ড ইভেন্টের আজকে ফার্স্ট ডে তার ইনগুরেট করলেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অনারেবল ইনগুরেটর অনারেবল মিনিস্টার ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয় এবং সঙ্গে ছিলেন আমাদের আজকের এই আয়োজনের অন্যান্য অতিথিরা এবারে প্রথমেই বিনম্র অনুরোধ রাখব আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অন্যতম সম্মানিত অতিথি তথা অনারেবল সেক্রেটারি ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট শ্রী ইউকে চাকমা মহোদয়ের কাছে আপনার মূল্যবান বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সকলকে স্বাগত জানানোর জন্যে এবারে সকলকে স্বাগত জানিয়ে স্বাগত সম্ভাষণ রাখবেন অনারেবল সেক্রেটারি ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট শ্রী ইউকে চাকমা মহোদয় সবাইকে নমস্কার শুভ সন্ধ্যা যতন খুলুঙ্কা পর্যটন দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট আজকে থার্ড ইভেন্ট এই অনুষ্ঠান আমরা আজকে উদয়পুরে যেটা আমরা মন্দির নগরী বলি বা সিটি অফ লেকস এবং রাজন্য বিজড়িত একটি শহর এখানে আমরা অনুষ্ঠিত করছি আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ইনোগ্রেটর হিসাবে রাজ্যের মাননীয় অর্থ এবং অন্যান্য দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয় আমি ওনাকে পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি ওনার দিক নির্দেশনায় এবং ওনার আর্থিক সাহায্যে আজকে আমরা এরকম একটা প্রোগ্রাম আমরা অর্গানাইজ করতে পারছি ওনাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমি স্বাগত জানাই আমি দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে যার এই পর্যটন দপ্তরের
পরিচালনায় বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং দিক নির্দেশনায় আমরা একের পর এক মাইলস্টোন আমরা ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টে আমরা অতিক্রম করছি। আমি স্বাগত জানাই এখানে মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত অতিথি দেবল দেবরায় মহোদয়কে, অনারেবল সভাধিপতি গোমতী জেলা পরিষদ। আমি স্বাগত জানাই অনারেবল এমএলএ রামপদ জমাতিয়া মহোদয়কে, অনারেবল চেয়ারপারসন উদয়পুর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল শ্রী শীতলচন্দ্র মজুমদার মহোদয়কে, এবং মঞ্চে যারা আসীন আমার কলিগ দপ্তরের ডাইরেক্টর প্রশান্ত বাদল নেগি, উপস্থিত আছেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড কালেক্টর রিঙ্কু লাথের, এই জেলার এসপি কিরণ কুমার সহ এখানে যারা যারা উপস্থিত রয়েছেন, এই এলাকার এই ডিস্ট্রিক্টের উদয়পুরের সজ্জন মণ্ডলী, সাংবাদিক বন্ধুরা, আরক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মীবৃন্দ, ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট এবং অন্যান্য দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের অফিসার্স এবং কর্মীবৃন্দ, সবাইকে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমি আন্তরিকভাবে আবারও একবার স্বাগত জানাচ্ছি। এই ইভেন্টটা ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট, ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, আমাদের ইন্ডিয়া এবং ত্রিপুরা ইটসেলফ, ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি মানে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, দ্বিতীয়বারের মতো আমরা অর্গানাইজ করছি ত্রিপুরাতে। প্রথমবার 2024-এ শুরু হয়েছিল 4টা জায়গাতে, এবং 4টা জায়গাতে আমরা একদিন করে করেছি। এবার আমরা করছি 6টা ডেস্টিনেশনে, 6টা জায়গাতে, যেখানে প্রত্যেকটা ডেস্টিনেশনে আমরা 2 দিন করে আমরা অর্গানাইজ করছি। আমরা সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরাকে একটি উৎকৃষ্ট পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিগত কয়েক বছরে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। এই প্রচেষ্টার মধ্যে আমাদের রয়েছে পুরানো যে সমস্ত ট্যুরিজম ডেস্টিনেশনগুলি আছে তাদেরকে ঢেলে সাজানো, নতুন কলেবরে সাজানো, এবং আরও রয়েছে গ্রিনফিল্ড প্রজেক্ট বা নতুন যে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা। এই দুইটা লক্ষ্যে আমরা দীর্ঘমেয়াদী, মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদী এই লক্ষ্য রেখে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আজকে এখানে আমরা 3য় ইভেন্ট করছি। এর আগে আমরা 2টো ইভেন্ট আমরা করেছি, নারিকেলকুঞ্জ এবং বিলোনিয়াতে, এবং পরবর্তী সময়তে আমরা জম্পুই হিল, নীরমহল এবং শেষে প্রোগ্রামটা কালমিনেশন করব আগরতলাতে 12ই ডিসেম্বরে। এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট এর আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ত্রিপুরাকে আমাদের পর্যটন ক্ষেত্র দেশ এবং বিদেশে সামনে তুলে ধরা এবং পরিচিতি লাভ করানো। সেই লক্ষ্যে দপ্তর আমাদের কাজ করে যাচ্ছে। যেই রকমটা নাগাল্যান্ডের ক্ষেত্রে হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল আছে, মেঘালয়তে আছে চেরি ব্লাজুম ফেস্টিভ্যাল, ঠিক সেই রকম আমাদের যে ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট এখন আমাদের মিনিস্ট্রি অফ ডোনার সহ মিনিস্ট্রি অফ ট্যুরিজম এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াতে বিভিন্ন লেভেলে আমাদের এই যে প্রোমো ফেস্ট নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এবং এটা করাতে আমাদের যেরকমভাবে রাজস্ব এবং কর্মসংস্থান আমাদের বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত কয়েক বছরে এই প্রচেষ্টার ফলে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ট্যুরিস্ট ফুটফল আমাদের ত্রিপুরাতে যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। গত 2 বছরে উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিদেশি পর্যটকের আগমন আমরা 2য় স্থানে আমরা রয়েছি। দেশীয় পর্যটকের ক্ষেত্রে 64.07% আমাদের বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং বিদেশি পর্যটকের ক্ষেত্রে 36.15% আমাদের এখানে বৃদ্ধি পেয়েছে। টোটাল পর্যটক গত বছরে 7 লক্ষর অধিক পর্যটক আমাদের ত্রিপুরাতে ভিজিট করেছে। এই মাতাবাড়ি উদয়পুরকে ঢেলে সাজানোর জন্য যে সমস্ত আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, এর মধ্যে আপনারা লক্ষ্য করেছেন 1 মাস আগে গত 22 অক্টোবর অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার আমাদের যে ডেভেলপমেন্ট অফ মাতা ত্রিপুরেশ্বরী টেম্পল এটাকে উদ্বোধন করে গেছেন। সেখানে আমরা 52 কোটি টাকা খরচ করেছি, এবং টোটালি যে উদয়পুর একে আমরা ঢেলে সাজানোর আমরা
পরিকল্পনা নিয়েছি। আরও কয়েকটা প্রজেক্ট আমাদের এখানে ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে, যেমনটা 51 শক্তিপীঠ বন্দুয়ারে হচ্ছে, তারপরে হচ্ছে এখানে মহাদেব দিঘির আমরা এটা সংস্কার আমরা করছি, বিউটিফিকেশন করছি। আর আপনারা দেখতে পেয়েছেন প্রায় বছর কানেক আগে আমরা এখানে জগন্নাথ দিঘি এটাকেও আমরা খুব সুন্দরভাবে ঢেলে আমরা সাজিয়েছি। মাতাবাড়ি অ্যাজ এ হোল আমরা একটা টুরিস্ট সার্কিট মিনিস্ট্রি অফ ডোনার কর্তৃক আমাদের অনুমোদিত হয়েছে, যেই সার্কিটে থাকবে 4 রাত্র এবং 5 দিন। একজন টুরিস্ট আগরতলায় আসবে, আগরতলায় 1 রাত্র থেকে উদয়পুর আসবে, নীলমহল যাবে, সিপাহীজলা যাবে, ছবিমুড়া যাবে, নারিকেল কুঞ্জ যাবে। 4 রাত্র 5 দিনের আমরা একটা টুরিস্ট সার্কিট আমরা মিনিস্ট্রি অফ ডোনারের সহায়তায় আমরা এখানে একটা অ্যাপ্রুভেল পেয়েছি, এবং এখানে অনেকগুলি কাজ আমাদের করার পরিকল্পনা রয়েছে এই টুরিস্ট সার্কিটের মাধ্যমে। উল্লেখ করা যায়, যেমন এই ট্যুরিজম সার্কিটে আমরা কল্যাণ সাগরের যে ব্যাংক ডেভেলপমেন্ট, কল্যাণ সাগরের পার উন্নয়নের জন্য আমরা এখানে কাজ করব। মাল্টি লেভেল কার পার্কিং আমরা করব মাতাবাড়িতে, তারপরে ফ্লোটিং রেস্টুরেন্ট করব আমরা নীলমহল এবং ছবিমুড়াতে। অমর সাগরের ওয়াটারফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট আমরা করব। তারপরে এখানে যে পুরানো মন্দিরগুলি রয়েছে, কনজারভেশন অফ রিনোভেশন অফ গ্রুপ অফ ওল্ড টেম্পলস, এগুলি আমরা এই যে ট্যুরিজম সার্কিটে আমরা হাতে নেব। তো এই কাজগুলি আমরা যখন সম্পন্ন করব, 1 থেকে 1.5 বছর হয়তো আমাদের লাগবে, 1.5 বছরের মধ্যে আমরা আশা করব যে উদয়পুর এমনিতেই একটা আমাদের ইম্পর্ট্যান্ট টুরিস্ট ডেস্টিনেশন, এবং 1.5 বছর পরে আরও বেশি পরিমাণে টুরিস্ট আমাদের এখানে আসবে, এই আশা আমি রাখি। আমি সবাইকে আবার দপ্তরের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই, স্বাগত জানাই। জয় হিন্দ, নমস্কার, ধন্যবাদ। पर्यटन विभाग के माननीय सचिव महोदय श्री यूके चकमा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनके मूल्यवान वक्तव्य साझा करके उपस्थित सभी का औपचारिक रूप से स्वागत करने के लिए। अब मैं विनम्र अनुरोध करूंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय अतिथि त्रिपुरा विधानसभा के माननीय एमएलए महोदय श्री रामपद जमातिया जी से कि वे अपने कुछ मूल्यवान वक्तव्य हमारे साथ साझा करें। আজকের মন্দিরনগরী অথবা লেক সিটি বলা হয় উদয়পুর। এই উদয়পুরে অর্থাৎ আজকে কালী পূজাও। এই শুভ অবসর পর আমাদের আজকের এই যে ইউনিটি প্রমো ফেস্ট 2025 সনের যে আয়োজন করা হচ্ছে, এখানে উপস্থিত আছেন উদ্বোধক হিসাবে আমাদের অত্র এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী মাননীয় প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয়। প্রধান অতিথি হিসেবে আছেন মাননীয় ট্যুরিজম মিনিস্টার সুশান্ত চৌধুরীজি। বিশেষ অতিথি হিসেবে এখানে উপস্থিত আছেন দেবল দেবরায়জি। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ইউকে চাকমাজি, সেক্রেটারি ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট। উপস্থিত আছেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এন্ড কালেক্টর রিঙ্কু লাথারজি। উপস্থিত আছেন ডক্টর কিরণ কুমারজি। তেমনি সবারই পরিচিত আমাদের উদয়পুর মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের চেয়ারপারসন পুরপিতা শীতলচন্দ্র মজুমদারজি। তেমনি উপস্থিত আছেন ডাইরেক্টর ট্যুরিজম প্রশান্ত বাদল নেগিজি।
এবং সামনে উপবিষ্ট যারা শ্রোতা হিসেবে আছেন আজকে এবং সাংবাদিক ভাইয়েরা বোনেরা, তেমনি যারা পৃথিবী থেকে অর্থাৎ বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে ঘরে বসে দেখছেন, সবাইকে আমার তরফ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমাদের এই প্রসেসটা বিশেষ করে ট্যুরিজমটাকে কীভাবে ডেভেলপ করা যায়, সারা পৃথিবীতে ট্যুরিজম এমন একটা বিষয় যেটা মানুষকে, যাদের হারিয়ে গেছে, অর্থনৈতিক দিয়ে ভেঙে পড়ে গেছে, এইগুলিকে পৃথিবীর চূড়ান্ত শিখরে নিয়ে যেতে পারে। যেমন এরকম একটি কচ্ছ এলাকা গুজরাতের ভূমিকম্প হয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীজি উনি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, উনি গুজরাতের সমস্ত আইএস, আইপিএস, আইএফএস তাদেরকে বলেছিলেন, আপনারা 1 মাসের মধ্যে চিন্তা করুন যে আমরা এখানে কি করে একটা লাভজনক স্থানে নিয়ে যেতে পারি। বিভিন্নজন বলছিলেন যে এখানে কখনো হবে না, করা যাবে না, মরুভূমি, আবার ভেঙে পড়ে সব শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু মোদিজি ওইখানে ট্যুরিজমটাকে বিভিন্নভাবে নিয়ে এখন গুজরাটের 40% ইনকাম সেই কচ্ছ এলাকা থেকে হচ্ছে। আমাদের ত্রিপুরা 1949 সনের 15 অক্টোবর ভারতবর্ষের সাথে যোগ দেওয়ার পর, ভারতবর্ষ তো এমনিতে দেবদেবীর দেশ, এর মধ্যেও ত্রিপুরা আরেকটি দেবদেবীর দেশ, এবং এটা হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে 184 জন রাজা রাজত্ব করে গেছেন। নেপাল এবং ত্রিপুরা হচ্ছে প্রথম, মানে এই দুইটাই সারা পৃথিবীতে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে। তেমনি স্বাভাবিক আমাদের হিন্দুদের দেবদেবী ত্রিপুরা রাজ্যে অগণিত বলা যেতে পারে। যেমন সুব্রাইখং, এটা অনেকটাই অবহেলিত ছিল। আগের সরকারের সময় তো কিছুই ছিল না, জঙ্গলে পড়ে থাকতো। গণেশ, সরস্বতীর এগুলি মূর্তিগুলি গিয়েছিলেন নালার মধ্যে পড়ে থাকতো বঙ্গুর অবস্থায়, সুব্রাইখং। তেমনি আজ থেকে 25 বছর আগে জমাতিয়া সমাজ 435 বছর জমাতিয়া সমাজ এস্টাবলিশমেন্ট হয়েছে 1590 খ্রিস্টাব্দে। ওনার আগেও ওইখানে 59 কোটি দেবতার যে বাস আছে, ওই বিষয়টা আমাদের সমাজে লোককথায় প্রচলিত। গত 25 বছর পর থেকে ওইখানে প্রত্যেক অঘ্রাণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ওইখানে কীর্তন দেওয়া হয়। সারা ত্রিপুরার জমাতিয়া 313টি পাড়ার 20-25টা কীর্তন ওই দল গিয়ে ওইখানে সারা রাত্র এটা পালন করছে। তেমনি আরেকটি দঙ্গই বলে ভগীরথ পাড়াতে, গন্ডাসরত থেকে প্রায় 25 কিলোমিটার পূব দিকে, একদম চট্টগ্রাম রিজার্ভ পাশাপাশি, ওইখানেও পুরানো অনেক নিদর্শন আছে। ওইখানে লোককথার মধ্যে যা আছে এগুলো এখনো সম্পূর্ণ রয়েছে। তো এই দুইটাকে আমি অন্তত ট্যুরিজম মিনিস্টারই বলুন, আমাদের মানে অর্থমন্ত্রী বলুন, এবং আপনাদের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব যে ওইটাকে যাহাতে প্রমোট করা হয়। এবং সত্যি এগুলি দেখার বিষয়, মানে গল্পের বা ইতিহাসে লোকমুখে যেটা আছে এটা সম্পূর্ণ ওইখানে বিদ্যমান। তো এটা ডঙ্গয় ভগীরথ পাড়াটা আমাদের জমাতে হতো। ওইখানেও শিবরাত্রি রাত্রিতে পুরা রাত্রি ওইখানে কীর্তন করেন এবং তীর্থস্থান হিসেবে ওইখানে আমরা দেখি। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা, এটা সড়ক যোজনা শুরু করা হয়েছে, তবে এটাকে আরও ডেভেলপমেন্টের দরকার।
আমি ট্যুরিজম মিনিস্টার অর্থমন্ত্রীদেরকে অনুরোধ করব এখানে একটু আপনারা একটু দর্শন করবেন এবং এটাকে যাতে আরও প্রমোট করা হয়। তো কাজেই নিশ্চয়ই আপনারা গত কয়েক মাস আগে আপনি দেখেছেন যেটাকে বনদুয়ারটাকে আমরা স্বর্গোদ্ধার করার জন্য চেষ্টা চলছে, এটা আগামী দিনে হবে। তেমনি সবিমুরাতে কলসি এবং পুষ্করিণী, সবিমুরার যে ছবিটা বাগমা কনস্টিটিউন্সি আন্ডারে পড়ে, এবং পুষ্করিণী এবং কলসি এটা অনেক উপরে, ওইখানে পুষ্করিণী রয়েছে। মহারাজার আমলে এগুলি কেটে রাখা হয়েছিল, একটু দেখার বিষয়। তেমনি পুষ্করিণীতে একটা টাওয়ার বানানো হয়েছিল পূর্বতন সরকারের আমলে, কিন্তু এটা অর্ধেক করে এটা ঠিকমতো করে নাই। কিছু চেষ্টা হচ্ছে করার জন্য যাতে এখানে কিছু করা হয়। তেমনি আমি কেরলে দেখলাম গিয়ে, ওইখানে একটা কাকড়া বলছিল সাবজি हम उसको बना के देंगे, মশলা ফসলা দেখ কেতনা 1000 রুপয়া। যে কাকড়া 10 টাকায় আমাদের এখানে পাহাড়ের ভিতরে যে আছে না পাথর আছে এখানে পাওয়া যায়, এই কাকড়া 1000 টাকা বলে। তো এটাকে বলে টুরিস্টের ফল। এবং দেখা গেছে সমুদ্রের বালু চরটাকে বেঁধে এটা নালা কেটে এইটাই এটা বানিয়ে নিয়েছে, এটা নৌকা ভ্রমণ করা, ঘুরে আসলে পর 5000 টাকা। তা আমাদের এখানে সবিমুরা থেকে বা আমি নতুন করে আরেকটি প্রস্তাব রেখেছি রাজ্য সরকার, এখানে বর্তমানে সবিমুরাতে যেতে হলে পর আমাদের অমরপুর হয়ে ওদিকে আসতে হয়। আর একটি বিকল্প রাস্তা, ভালো একটা রাস্তা আছে, এটা যদিও আমাদের এস্টিমেট কমিটিতে এটা গ্রহণযোগ্যতা হয়েছে এবং এসটি কমিটিতেও এটা গ্রহণ হয়েছে, যেটা মহারানী ব্যারেজ হয়ে বাগমা কনস্টিটিউন্সিতে ঢুকে গেল, দাগমুরা নাজিলা বেল হয়ে নাজিলা দুম্বুর হয়ে এটা কলসি থেকে পুষ্করিণী। আপনারা এদিকে একবার গিয়ে দেখুন, রাস্তা তো যদিও ডেভেলপ এখন হয়নি, তবে এটা 1 বছরের মধ্যে করার জন্য চেষ্টা চলছে। তেমনি ট্যুরিজম মিনিস্টার এবং ফাইন্যান্স মিনিস্টারকে আমি অনুরোধ করব যাতে এটা একটু 1 কিলোমিটার মতো মাঝখানে এটা ব্রিক সোলিং রয়ে গেছে, নাহলে দুনো দিকেই এটা ব্ল্যাক টপ হয়ে গেছে, যেটা এটাকে ডেভেলপ করতে হবে। তাইলে পর আমার লোক দুনিয়া অমরপুর ঘুরে যেতে হবে না, যেহেতু সবিমুরার ঘাটের একটু উত্তর দিকে আমরা হ্যাঙ্গিং ব্রিজ করে নিয়েছি, আমাদের সরকারের আমলে এটা হয়েছে। তেমনি একটি শিবলিঙ্গ আমি উজ্জয়ন থেকে নিয়ে এসেছিলাম, ওইটাকে ঠিক সবিমুরার যে ঘাটের দক্ষিণ দিকে একটা চূড়ান্ত পাহাড় যে উপরে সবচেয়ে উপর আছে, ওইখানে একটা শিবলিঙ্গটা লাগানোর জন্য আমার প্রস্তাব ছিল। এটা গড়িয়া একাডেমি মডেল আমাদের জমাতে হদার যা আছে, ওইখানে মেয়েরা এটাকে সকালে প্রার্থনা করছে এই শিবলিঙ্গটাকে সামনে রেখে। তো নিশ্চয়ই ওইখানে একটি করতে পারলে পর, যেখানে আমরা হরিদ্বারে দেখি মনসা মন্দির, এটাও এখানে করা যেতে পারে। তো তেমনি আমাদের যে গুমতিটা, এটা অ্যামাজন নদীর মতো এখানে হয়ে রয়েছে। তো এইগুলি আরও ছোটো ছোটো আছে, তো এইগুলি আমরা আরও প্রমোট করব। নিশ্চয়ই আমরা আশা করব 2028-এর আগে আমাদের ট্যুরিজমটা আগামী দিন সবচাইতে আয়ের উৎস হবে। এবং তবে এখানে আমার একটা আহ্বান থাকবে, অতিথি দেব ভব, এই কথাটা আমাদের ভারতবর্ষের কোটি কোটি বছর আগের থেকে আমাদের প্রচলিত। আমাদের সবাইকে এটা চিন্তা করে, সে রিক্সাওয়ালা থেকে ট্যাক্সিওয়ালা থেকে আরম্ভ করে সবাইকে এটা মান্যতা দিতে হবে। বিভিন্ন জায়গায় গেলে টানাটানি এগুলি যাতে না হয়, তাই আমাদের সরকার আসার পর অনেক আলোচনার পর 2018 সনে আমরা বিজনেসম্যানদেরকেও খোলা ছুট দেওয়া হয়েছে যে সারা সপ্তাহেই সারা মাসেই আমাদের কোনো ক্লুজ দিয়ে থাকবে না, হলিডে থাকবে না, বন্ধ থাকবে না। কারণ বাইরের থেকে ট্যুরিজমরা এসে যখন আগরতলাতে নামবে, বৃহস্পতিবার দিন যদি বন্ধ হয়, রবিবার দিন যদি বন্ধ হয়,
সাধারণত রবিবার দিন বন্ধ হলে পর কিছুই পাওয়া যায় না। তো ট্যুরিজম তো এভাবে চলবে না, না? যেমন সিঙ্গাপুর কবি বি সুতা নেই হে, আমাদের ত্রিপুরা আগামী দিন কবি বি সুতা নেই হে, এটা হবে। তেমনি লংত্রাই একটা সামনুতে পাহাড়ের অনেক ভিতরে আছে, ওইটাকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। ওইখানে সাধক রতনমণি ওখানে পূজা করেছিলেন, যদিও এটাকে রাজ আমলে মানে ওর ফলোয়ার্স বেশি হয়ে যাওয়াতে রাজা এটাকে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছিল। তো কাজেই আগামী দিন আমাদেরকে ট্যুরিজমটাকে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে আমাদের প্রত্যেকটা, এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল এই ত্রিপুরা, আমাদের এটা এক সময় সমুদ্র অববাহিকা ছিল, কারণ সবরুম থেকে মাত্র 82 কিলোমিটার চট্টগ্রাম ডক। তেমনি মহামিলন টিলা, এই যে অমরপুর যাইতে মাঝখানে ওএনসি ড্রিলিং সাইট হয়েছিল, ওইখানে মাটি কাটতে গিয়ে দেখা গেছে ওইখানে সমুদ্রের শামুক এগুলি ওইখানে পাওয়া গেছে। এবং ওইখানে পুরাটাই পাহাড়টা দেখলে আপনারা দেখবেন পাহাড়, কিন্তু ওইটা বালুর স্তূপাকার। তার মানে এইটা বলা হয়েছে, এবং সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এবং আমাদের ওএনজিসি সার্ভে ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে এক সময় 6টা বার জলের নিচে ছিল। তো কাজেই আমাদের এখানে অনেক কিছু রয়েছে, খনিজ সম্পদ থেকে রয়েছে। তেমনি টুরিস্টটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে আমরা আগামী দিন মডেল স্টেট হিসাবে, আদর্শ রাজ্য হিসাবে, এবং মোদিজির যে চিন্তাধারা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, এই পথে আমরা চলব। এই কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে, বিশেষ করে আমাদের দুইজন মন্ত্রী এবং মঞ্চে উপবিষ্ট সবাইকে আমি যে কতগুলি প্রস্তাব রাখলাম, এগুলি নিশ্চয়ই ক্যাবিনেটে হোক বা যেখানে যেখানে করে এটা প্রমোট যাতে করা হয়। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আরও আমরা নারকেল কুঞ্জই হোক এরকম ধরনের এটা যাতে আরও আমরা বৃদ্ধি করতে পারি, এবং আপনাদের সবাই সহযোগিতা চেয়ে আমার বক্তব্য সমাপ্ত করছি। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি মাননীয় বিধায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রী রামপদ জমাতিয়া মহোদয়কে। এবারে বক্তব্য রাখার জন্য বিনম্র অনুরোধ রাখব ত্রিপুরা পর্যটনের উন্নয়নের জন্য যার প্রগতিশীল এবং দূরদর্শী চিন্তাধারা আমাদের ত্রিপুরা পর্যটন এবং ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2025কে বাস্তব রূপ দিয়েছেন আমাদের পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী তথা আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় মুখ্য অতিথি শ্রদ্ধেয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়ের কাছে। সবাইকে নমস্কার। যতন খুলুমখা রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2025 আজ গোমতী জেলার উদয়পুরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এবং এবারকার প্রোমো ফেস্টে এটা হচ্ছে আমাদের 3 নম্বর আয়োজন। তার আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আমরা 8 এবং 9 তারিখ নারিকেল কুঞ্জে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেছিলাম। পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ জেলা 15 এবং 16 তারিখ, আজকে আমাদের গোমতী জেলার উদয়পুরে 18 এবং 19 তারিখ ব্যাপী এই কর্মসূচি আমরা পালন করছি। 19 এবং 20 তারিখ ব্যাপী 2 দিন ব্যাপী এই কর্মসূচি চলবে, এবং পরবর্তী পর্যায়ে 28 এবং 29 তারিখ উত্তর জেলার জম্পই, 5 এবং 6 তারিখ সিপাহীজলার নির্মহল, এবং 12 তারিখে ডিসেম্বর মাসের আমাদের আগরতলাতে আস্তাবল ময়দানে আমরা সমাপ্তি অনুষ্ঠান সেখানে উদযাপন করব। এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজ্যের একদিকে যেমন পর্যটন শিল্পকে তুলে ধরা, প্রচার এবং প্রসারের মাধ্যমে রাজ্যের পর্যটনকে
রাজ্য এবং দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া এবং অন্যদিকে সাংস্কৃতিক বিনোদনের মাধ্যমে রাজ্যের যুবকদেরকে, রাজ্যের সাধারণ অংশের জনগণকে বার্তা দেওয়া এবং সেটাকে মাথায় রেখে, রাজ্যের মানুষের কর্মসংস্থানের কথা মাথায় রেখে গত বছর যেই প্রমোফেস্ট আমরা শুভ সূচনা করেছিলাম এবং সেই প্রমোফেস্ট থেকে যে অভূতপূর্ব সাড়া আমরা পেয়েছি, আমাদেরকে সেটা অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে যে এবারকার প্রমোফেস্টকে ইউনিটি প্রমোফেস্টে রূপ দিয়ে দক্ষিণ জেলা এবং গোমতী জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা, এই দুটো জেলাকে নতুন করে এই দুটো জেলায় এই কর্মসূচি পালন করা। আপনারা দেখেছেন যে 8 এবং 9 তারিখ নারিকেল কুঞ্জে যে প্রমোফেস্টের ইউনিটি প্রমোফেস্টের আমরা শুভ সূচনা করেছিলাম, দুদিন ব্যাপী মানুষের ঢল সেখানে আমরা লক্ষ্য করেছি। 30,000-এর উপর মানুষ, বিশেষ করে জনজাতি অংশের মানুষ, তাদের অনাবিল আনন্দে মিলন ক্ষেত্রে নারিকেল কুঞ্জকে পরিণত করেছিল। পরবর্তী সময়ে আমাদের 15 এবং 16 তারিখে দক্ষিণ জেলার বেলোনিয়াতে 40,000-এর উপর বেশি মানুষ সেই ইউনিটি প্রমো ফেস্টে সেখানে মিলন মেলায়কে পরিণত করেছিল। আমাদের উদ্দেশ্য এই রাজ্য জাতি জনজাতি প্রতিটা অংশের মানুষের মিলনস্থল। পর্যটন এই শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে একদিকে যেমন প্রচার প্রসারের প্রয়োজন, পাশাপাশি আমাদের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে রাজ্যের বাইরে এবং আমাদের দেশের বাইরের মানুষকে বার্তা দিতে হবে যে ত্রিপুরা রাজ্য সেই 20 বছর বা 20 বছর 25 বছর আগের সেই বন্ধা চিন্তা ভাবনা নিয়ে এখন চলতে চায় না। ত্রিপুরা রাজ্য প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনা নিয়ে রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই রাজ্য প্রস্তুত পর্যটন শিল্পকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এবং তার উদ্দেশ্য করে প্রমোফেস্ট এবারকার ইউনিটি প্রমোফেস্ট হিসেবে আমরা নাম সেখানে অন্তর্ভুক্ত করেছি। যা একদিকে যেমন ইউনিটি থাকবে, ঐক্য থাকবে, কারণ ঐক্য যদি না থাকে পর্যটকরা বাইরে থেকে আসবে না। তাই ঐক্যের মাধ্যমে, বার্তার মাধ্যমে আমরা রাজ্যের এবং রাজ্যের বাইরের পর্যটকদেরকে আকর্ষিত করতে চাইছি। বন্ধুরা, এখানে সেক্রেটারি মহোদয় বলে গেছেন যে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য মেঘালয় চেরি ব্লসম ফেস্টিভ্যাল, আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য নাগাল্যান্ড হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল, আমাদের অরুণাচল প্রদেশ জিরো ফেস্টিভ্যাল, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষকে সেখানে আকর্ষিত করে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত দিনে যেই প্রয়াস আমরা পরিলক্ষিত করিনি, এই রাজ্যকে পর্যটন ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে আমরা সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। প্রাক্তন পর্যটন মন্ত্রী আছেন আমাদের প্রণজিৎ সিংহ রায়, বর্তমানে অর্থমন্ত্রী রাজ্যের। ওনার সময় আমরা দেখেছি যে নারিকেল কুঞ্জে বিপদগামী যুবকদের আস্তানা ছিল। এই নারিকেল কুঞ্জে মানুষ দিনের বেলা যেতে ভয় করত, সেখান থেকে অফিসারদেরকে, ইঞ্জিনিয়ারদেরকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া হতো। আজকে সেই নারিকেল কুঞ্জে বহিরাগত পর্যটকরা আসছে। আজকে সেই নারিকেল কুঞ্জে দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে 30,000-এর মতো মানুষ, 40,000-এর মতো মানুষ একত্রিত হয়েছেন। আজকে 400-র উপর স্টল, সেখানে বিশেষ করে জনজাতি অংশের মানুষ নতুন করে ব্যবসা বাণিজ্য করে আবার আগামী বছর প্রমোফেস্ট কখন আসবে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য সেখানে বসে থাকবেন। আমরা দেখেছি মানুষের মধ্যে সেই উন্মাদনা, সেই প্রমোফেস্টের মধ্য দিয়ে। বন্ধুরা, আমরা ওই দিশায় কাজ করে আগামী দিনে আমাদের পরিকাঠামোগত একদিকে যেমন উন্নয়ন ঘটবে, ঠিক তেমনি আমাদের জাতি জনজাতির মধ্যে একদিকে অন্যদিকে যখন ঐক্যের বার্তা থাকবে, অন্যদিকে পর্যটনের মাধ্যমে আমরা মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য পদক্ষেপ নেব। ছোট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বন্ধুরা এই দুদিন ব্যাপী ইউনিটি প্রমোফেস্টের মাধ্যমে, ব্যবসার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সেখানে শক্তিশালী করবে। কারণ ট্যুরিজম শুধু বিনোদনের ক্ষেত্র নয়, ট্যুরিজম হচ্ছে অল্টারনেট ইকোনমির একটা ক্ষেত্র। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন,
ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় আমাদের সরকার সেখানে এগিয়ে চলছে এই পর্যটনকে ভারতবর্ষের নতুন মানচিত্রে নতুন স্থান করে দেওয়ার জন্য। বন্ধুরা, ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট, তার জন্যই আমরা একটা ক্ষুদ্র আমাদের একটা প্রয়াস, এই রাজ্যের মানুষকে একদিকে বিনোদন প্রদান করবে, ছোট ব্যবসায়ীদেরকে অর্থ প্রদান করবে, এবং যারা সংস্কৃতিগত দিক থেকে ট্যালেন্ট রয়েছে তাদেরকে বের করে আমাদের বিশ্ব দরবারে আমরা উপস্থাপন করব। এটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আজকে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখলাম বিরোধী দলের এক রাজনৈতিক নেতা বলছেন যে কিসের প্রোমো ফেস্ট, কি হবে প্রোমো ফেস্ট দিয়ে, প্রোমো ফেস্টের প্রয়োজনীয়তা নেই। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদেরকে বলতে চাই যে আপনাদের সময় ট্যুরিজমকে বলা হতো বেলিল্লাপনা, আপনাদের সময় কোটি কোটি টাকা দিল্লিকে ফেরত দিয়ে দেওয়া হতো। আজকে আমাদের সময়ে শত শত কোটি টাকা পর্যটনের মাধ্যমে আমরা রাজ্যে আনছি। আমাদের এই উদয়পুর, যেই মন্দির নগরী উদয়পুর, সেই মন্দির নগর 51 শক্তিপীঠের এক শক্তিপীঠ মাতা ত্রিপুরী সুন্দরী মন্দির গত 22 তারিখে নবরাত্রির সময় ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এখান থেকে সেখানে ভ্রমণ করে গেছেন এবং প্রসাদ স্কিমে 52 কোটি টাকা ব্যয় করে নতুনভাবে আমাদের এই মাতা ত্রিপুরী সুন্দরী মন্দির পথ চলা শুরু করেছে। তার পাশে আমাদের বন্দোয়ারে 98 কোটি টাকা ব্যয় করে আমরা 51 শক্তিপীঠের রেপ্লিকা এখানে তৈরি করছি। ভারতবর্ষের সরকার সেই 98 কোটি টাকা আমাদেরকে প্রদান করেছে, যা আগামী 1.5 বছরের মধ্যে সারা বিশ্বের পর্যটকদেরকে, বিশেষ করে সনাতনীদেরকে, কারণ আমাদের জীবদ্দশায় আমরা কেউ 51 শক্তিপীঠে যেতে পারবো না, এই 51 শক্তিপীঠ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বন্দোয়ারে তৈরি হচ্ছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্ত থেকে সনাতনী অংশের মানুষ এখানে আসবে 51 শক্তিপীঠকে দর্শন করার জন্য। বন্ধুরা, ছবি মুড়া নতুন করে এডিবির অর্থ দিয়ে প্রায় 60 কোটি টাকা দিয়ে কাজ শুরু হয়েছে, আগামী 1 থেকে 1.5 বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে মানুষকে স্বাগত জানানোর জন্যে। আমাদের নারিকেল কুঞ্জ বর্তমানে বিদেশি পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করছে। হোমস্টে ফ্যাসিলিটি, যে 1 বছর আগে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আমরা 9টা হোমস্টের লাইসেন্স প্রদান করেছিলাম, আজকে এই প্রোমো ফেস্টের সময় সেই হোমস্টের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে 150 থেকে চলে গেছে এবং সারা রাজ্যে সেই হোমস্টে 210খানা হোমস্টে আমরা আমাদের ট্যুরিজম দপ্তরের কাছে যে তথ্য রয়েছে। বন্ধুরা, আগামী দিনে হোমস্টে পলিসি আমরা ট্যুরিজম দপ্তরের মাধ্যমে এনে ক্যাবিনেটের মাধ্যমে এই হোমস্টে ব্যবস্থাকে আমরা শক্তিশালী করব, সুদৃঢ় করব, রাজ্যের যুবকদেরকে স্বাবলম্বী করার জন্য। বন্ধুরা, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য এবং পর্যটনকে একটা বিকল্প অর্থনীতি হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্যে আত্মপ্রকাশ করানোর জন্য, যেটা প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে বিষয় নিয়ে সবসময় কথা বলে থাকেন। বন্ধুরা, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যাতে পর্যটনের মাধ্যমে রাজ্যের এবং বহির্রাজ্যের মানুষকে আমরা দিশা দেখাতে পারি, সেটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র উদ্দেশ্য। আজকের এই অনুষ্ঠানের পর আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না, অর্থমন্ত্রী বক্তব্য রাখবেন, তারপর অন্যান্য অনুষ্ঠান রয়েছে। আগামীকালকে আমাদের বলিউডের যিনি সেলিব্রিটি প্রখ্যাত সিঙ্গার গায়ক পাপনকে আমরা আমন্ত্রণ করেছি, কারণ এটা শুধু সংস্কৃতি চর্চা নয়। পলক বুচ্ছাল দক্ষিণ জেলায় এসে গেছেন, জুবিন নটিয়াল আগরতলাতে আসবেন, জাম্পুই হিলে সেখানকার মানুষের চাহিদা মতো বিভিন্ন ব্যান্ড সেখানে পারফর্ম করবে, নির্মহলে দেবজিৎ আসবে। প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা সেলিব্রিটিদেরকে আনছি, বিখ্যাত গায়কদেরকে আনছি। কারণ কি? বিশ্বের মানুষের কাছে আমরা বার্তা দিতে চাইছি যে ত্রিপুরা বিগত 20 বছর বা 25 বছরের আগের ত্রিপুরা নয়। বন্ধা নীতিতে ত্রিপুরা বেরিয়ে এসছে, ওই বন্ধা মানসিকতা থেকে ত্রিপুরা বেরিয়ে এসছে, প্রগতিশীল মানসিকতা নিয়ে ত্রিপুরা পর্যটন পথ চলা শুরু করেছে। আমাদের সময় লাগতে পারে, কিন্তু আমি রাজ্যের মানুষকে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছি, কথা দিয়েছি যে আগামী 1 থেকে 1.5 বছরের মধ্যে আমাদের যে পর্যটনের পরিকাঠামোর কাজ চলছে সেগুলো যখন সম্পূর্ণ হবে, মাথা তুলে দাঁড়াবে এই রাজ্য শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চলে নয়,
সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা উৎকৃষ্ট স্থান হিসেবে পর্যটনের ক্ষেত্রে সেখানে গণ্যিত হবে বন্ধুরা। তার জন্যে যা করণীয় আমাদের প্রয়োজন সেই দিশায় আমরা কাজ করে যাচ্ছি বন্ধুরা। ইতিমধ্যে মিনিস্ট্রি অফ ডোনার ভারত সরকারের আমাদের এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্টকে সমর্থন করে অ্যাপ্রিসিয়েশন করে ওনারা টুইট করেছেন এবং ধন্যবাদ জানিয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, পর্যটন দপ্তরকে এই প্রচেষ্টা গ্রহণ করার জন্যে। দপ্তর থেকে 2 জন প্রতিনিধিকে পাঠানো হয়েছে যারা এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে কিভাবে আমরা এই কর্মসূচি করছি, আমাদের উদ্দেশ্য কি, কিভাবে এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট এই রাজ্যের পর্যটনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে মিনিস্ট্রি অফ ডোনারে গিয়ে সেখানে তথ্য পেশ করবেন বন্ধুরা। ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা, এই পর্যটন ক্ষেত্রগুলো বিগত দিনেও ছিল, কিন্তু প্রয়াস গ্রহণ করা হয়নি। যারা প্রয়াস গ্রহণ করেনি, আজকে এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্টের মাধ্যমে সারা রাজ্যে যখন লাখো লোক সমাবেশ হচ্ছেন, বেলোনিয়াতে যখন 40-50 হাজার মানুষ সমবেত হয়েছেন, নারকেল কুঞ্জে যখন 30 হাজারের উপর জনজাতি অংশের মানুষ সমবেত হয়েছে, আগামীকাল এবং আজকে মিলে আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছি এই উদয়পুরও দেখবেন জনপ্লাবনে পরিণত হবে আগামীকাল রাত্রিতে। আজকে তাদের সেটা সহ্য হচ্ছে না, গাত্রদাহ হচ্ছে, তাই বলছেন যে কিসের প্রোমো ফেস্ট, ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট করে কি লাভ হবে? এ রাজ্যের কোনো লাভ হবে না। বিগত দিনে ট্যুরিজমকে যেভাবে উপেক্ষা করেছেন, এবার এরা রাজ্য সরকারকে কাজকর্মকে উপেক্ষা করছেন মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করার জন্য। আমি ট্যুরিজম দপ্তর যে উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি, ট্যুরিজম দপ্তরের প্রতিটি আধিকারিককে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যখনই আমরা ডাকি দপ্তরের কাজে উপস্থিত থাকার জন্য, নারিকেল কুঞ্জের রাত্রিবেলা গিয়ে সেদিন উদ্বোধন করেছেন আমাদের অনুষ্ঠানের। মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে আছেন। গতবারের বাজেটে আমাদের ট্যুরিজম দপ্তরকে আগের থেকে অনেক বেশি অর্থ দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন, প্রভিশন রেখেছেন, যাতে আমাদের এই ধরনের কর্মসূচিগুলো সংস্কৃতি চর্চা, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, অগ্রগতির ক্ষেত্রে যেন আমাদের কোনো কিছু বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, অর্থ যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, আমাদেরকে সহযোগিতার জন্য হাত বাড়িয়েছেন। যখনই সহযোগিতা চাই আমরা পাই। আমরা এই গোমতী জেলার জেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাবো, পুলিশ আধিকারিকদেরকে ধন্যবাদ জানাবো যা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট প্রত্যেকটা জায়গায় সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে। যারা আমাদেরকে সাহায্য করেছেন, মিডিয়ার বন্ধুরা, তাদের প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের এই অনুষ্ঠান পরবর্তী সময়ে থাকবে। আপনারা যারা আছেন এবং রাস্তাঘাটে যারা ঘোরাঘুরি করছেন, আমার আহ্বান থাকবে আপনারা মঞ্চের সামনে আসুন। আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে আগামী কাল পর্যন্ত এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট গোমতী জেলায় আপনারা আনন্দমুখরিত হবে এবং এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্টের এই গোমতী জেলা এবার নতুন করে আমরা যুক্ত করেছি। যারা মঞ্চে এখানে আছেন, আমাদের রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, মাননীয় বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, আমাদের জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেব রায় মহোদয় আছেন, আমাদের সেক্রেটারি ট্যুরিজম ইউকে চাকমা, আমাদের ডিএম গোমতী রিঙ্কু লাখের, এসপি কিরণ কুমার, আমাদের ডাইরেক্টর ট্যুরিজম প্রশান্ত বাদল নেগি, আমাদের শীতলবাবু পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান, প্রত্যেককে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে দপ্তরের তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের প্রত্যেককে আমি আমার নমস্কার জ্ঞাপন করে এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2025-এর গোমতী জেলার তার সফলতা কামনা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার, জয় হিন্দ। Thank you so much, Honorable Minister of Tourism, Sri Sutanta Chaudhary, for that inspiring words. Now may I have the honor to invite Sri Pranjit Singh Roy, Honorable Minister, Finance, Government of Tripura, to give his valuable speech. সকলকে নমস্কার। ত্রিপুরা ট্যুরিজম
দপ্তরের উদ্যোগে সারা রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে যে ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2025 যেটা শুরু করা হয়েছে তৃতীয় দফার এই গোমতী জেলার উদয়পুরে আজ 19শে নভেম্বর এবং আগামী দিন 20 নভেম্বর এই দুদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন কিছুক্ষণ আগে করা হয়েছে এবং এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী আজকে মুখ্য অতিথি শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়, উপস্থিত আছেন অনারেবল সভাধিপতি গোমতী জেলা পরিষদ শ্রী দেবল দেব রায় মহাশয় এবং ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক শ্রীযুক্ত রামপদ জমাতিয়া মহোদয় এবং সেক্রেটারি ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট মাননীয় ইউকে চাকমা মহোদয় এবং গোমতী জেলার মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর শ্রী রিঙ্কু লাঠেরজি, সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ গোমতী ডিস্ট্রিক্ট ডক্টর কিরণ কুমার কেজি এবং ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের মাননীয় ডিরেক্টর প্রশান্ত বাদল লেগিজি এবং আজকে অনুষ্ঠানের যিনি সভাপতিত্ব করছেন তিনি মাননীয় শ্রী শীতলচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, অনারেবল চেয়ারপারসন মিউনিসিপ্যাল উদয়পুর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল। এছাড়াও ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের যারা উপস্থিত আধিকারিকরা এবং ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বিভিন্ন আধিকারিকরা থেকে শুরু করে এবং যারা এখনও যে অনেকক্ষণ ধরে উপস্থিত এখানে অপেক্ষা করছেন, যারা উদয়পুর এবং সেই জেলার সমস্ত যারা আজকের এই অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করেছেন এবং সেই সঙ্গে সাংবাদিক বন্ধুগণ, আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে হার্দিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। মাননীয় ট্যুরিজম মিনিস্টার সুশান্ত চৌধুরী মহাশয় মোটামুটিভাবে রাজ্যের ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে এই ছোট্ট ত্রিপুরাকে কিভাবে সমৃদ্ধ করবে তার মোটামুটি ব্যাখ্যা রেখেছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা যে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এই ভারতবর্ষের মতো এক শ্রেষ্ঠ দেশ, যে দেশে বহু ধর্মের মানুষ, বহু জাতির মানুষ, বহু সংস্কৃতির মানুষ, আমরা এই দেশের নাগরিক। 140 কোটিরও বেশি মানুষের এই দেশ। যদি আমরা বলি যে এই দেশ সমস্ত দিক দিয়ে, যদি আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বলি আমরা, সৌন্দর্য দিক দিয়ে বললে আমরা, ইতিহাসের সমস্ত যারা অন্তিম এবং সেখানে প্রাচীন সমস্ত কৃতিত্বের এই অধিকারের দেশ এবং এই দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির যেভাবে দেশকে সর্বক্ষেত্রে যাতে শক্তিশালী দেশ হিসাবে তৈরি করা যায়, তো গত 11 বছর যাবৎ ওনার এই উদ্যোগ, তার সঙ্গে অবশ্যই এই দেশকে পর্যটনের দিক দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশের সঙ্গে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ঘিরে যেভাবে আধুনিক পর্যায়ে ট্যুরিজমের সমস্ত দিক দিয়ে সাজিয়ে তোলার প্রয়াস করে নিয়েছেন,
তার মধ্যে ত্রিপুরার মতো পার্বতী, এই ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্য তার বাইরে নেই। বিভিন্নভাবে আমরা বিগত 2018 সালে আমাদের নূতনভাবে আমরা সরকার এসেছি এবং মাননীয় ট্যুরিজম মিনিস্টার বলেছেন যে এই রাজ্যের মধ্যে ট্যুরিজমকে আমরা নূতনভাবে সৃষ্টি করিনি। ঈশ্বরের যে প্রাকৃতিক দান তাকে সুন্দরভাবে আমরা সেটা গুছিয়ে নিয়ে এই রাজ্যকে ট্যুরিজমের সমস্ত যুক্ত দিয়ে আমরা এগিয়ে চলার চেষ্টা করছি। আমরা দেখেছি যা বলেছে, বিগত দিনে রাজ্যের ট্যুরিজম ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এবং বিশেষ করে নারকেল কুঞ্জের কথা বলেছে। কোনো একটা সময় নারকেল কুঞ্জে মানুষ যেত, নদী সেই নৌকা পথে যেত, কয়েকটা কুড়িঘর থেকে কয়েকটা বিশেষ কত নারকেল গাছ ছিল, মানুষ তার মধ্যে আগ্রহ ছিল। কিন্তু এই অশান্তি পরিবেশ রাজ্যে যে সৃষ্টি হয়েছিল, তারপর থেকে নারকেল কুঞ্জ কেন, যে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সমস্ত এই পর্যটন এই পরিষেবাটা একদম বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। আমাদের সরকার 2018 সালে আসার পর থেকে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন আমরা শুরু করেছি, এবং আপনারা সকলে জানেন যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এবং সেখানে প্রচেষ্টার মধ্যে আন্তরিকতা এবং তার মধ্যে আমরা শুরু করেছিলাম গুটি গুটি পায়ে এই ট্যুরিজম দপ্তরকে সাজিয়ে তোলার জন্য। এবং সেইখানে আমরা আজকে যেখানে এই নারকেল কুঞ্জকে কেন্দ্র করে দেশ বিদেশের মানুষ যেখানে অংশগ্রহণ করছে, সেটাকে রাজ্যের শুধু ট্যুরিজম পরিচিতি নয়, এবং এই রাজ্যের পরিচিতি এবং বাইরে মানুষ আজকে আলোচনা করে। ওদের সময় বলেছে যে টাকা ফেরত গেছে, আমার মনে আছে প্রায় 98 crores 98 কোটি টাকা যেখানে ভারত সরকার দিয়েছিল, সেই টাকাতে খরচ না করে সেটা ফেরত যাওয়ার মতো উপযুক্ত হয়েছিল। এবং সেই সঙ্গে প্রথম 2018 সালে আসার পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সময়সীমার মধ্যে সেই টাকা খরচ না করতে পারলে ফেরত চলে যাবে। আমার মনে আছে আমরা বারবার আবেদন করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা কিছু সময় চেয়েছিলাম। এই সময়ের মধ্যে প্রায় 78 কোটি টাকাকে ব্যয় করে আমরা ওই সময় অতি দ্রুত সেখানে বিভিন্ন তারা ডিপিআর বা বিভিন্ন প্রজেক্ট তৈরি করে আমরা সেই টাকাটা কাজে লাগাতে পেরেছিলাম। তারপরেও প্রায় 20 কোটি টাকার মতো সময়ের অভাবে সেই টাকাটা দিল্লিতে ফেরত দিতে হয়েছে। স্বদেশ দর্শন 1, 2 একের পর এক, তার পরবর্তী সময় থেমে নেই। তারপরে বিশাল সময় গেছে আমাদের সারা পৃথিবীব্যাপী, যেখানে করোনাতে আক্রান্ত প্রায় বছর সেখানে ব্যবস্থা বন্ধ ছিল, ট্যুরিজম ব্যবস্থা সারা পৃথিবীতে সেখানে প্রায় বন্ধ অবস্থায় ছিল, আমরাও সেখানে কোনো কাজ করতে পারিনি। তার পরবর্তী মন্ত্রিসভা দ্বিতীয়বারের, এবং ওই সময় যে সমস্ত প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছিল এবং সেগুলো আজকের দিনে এবং 2023 নির্বাচনের পরে নতুনভাবে ট্যুরিজম মিনিস্টারের দায়িত্ব সুশান্ত চৌধুরী মহাশয় নিয়েছেন। এবং ঠিকই এরপরে বিভিন্নভাবে এডিবি ফান্ড থেকে শুরু করে ভারত সরকারের বহু টাকা এবং সেগুলো যে প্রজেক্ট তৈরি করা হয়েছে এবং সেগুলো ডিপিআরের মাধ্যমে যেটা বলেছে আগামী 1.5 বছরের মধ্যে হবে, তখন কিন্তু সারা ত্রিপুরার ট্যুরিজম ব্যবস্থা সে এমনভাবে জায়গায় পৌঁছাবে যে লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করছে, যে আমাদের রাজ্য পর্যটন রাজ্য হিসাবে পরিচিতি পাক এবং তার ব্যবস্থা ঈশ্বর প্রদত্ত সমস্ত কিছু দেওয়া আছে, নদী পাহাড় থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কীর্তিকলাপ, যেখানে আমাদের ASI সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে যেখানে 10টা মনুমেন্ট আছে এই উত্তর পূর্ব ত্রিপুরাতে, কিন্তু তার মধ্যে 8টা আমাদের রাজ্যে আছে, সেগুলোকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে, তার পরিচিতি ঘটছে। এবং সবচেয়ে আনন্দের বিষয়, যেখানে আমাদের
ঊনকোটি, যেখানে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের স্থান পাওয়ার, এটা কখনো ছিল না, ব্যবস্থা রাখেনি, চেষ্টা ছিল না। বর্তমানে যখন ট্যুরিজমকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে এবং ভারত সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যখন এই পূর্ব ত্রিপুরা, উত্তর পূর্ব ত্রিপুরাকে একটা ট্যুরিজম সার্কিট নিয়ে পরিচালনা করছে, যেখানে বেঁচে উঠবে একটি মানুষ ত্রিপুরাতে এলে সে অরুণাচল, মণিপুর, নাগাল্যান্ড থেকে শুরু করে সমস্ত এটা ঘুরবে, এবং সেই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ চলছে রাজ্যের। এবং আগামী দিনে সেটা এ রাজ্যের মধ্যে সে ব্যাপার হবে। যেটা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে সমালোচনা করছে, রাজ্যকে জানতে হবে। আমি তো মনে করি রাজ্যে অনেক মানুষ এখন রাজ্যের সমস্ত ট্যুরিজম সেক্টরগুলো সম্পর্কে অবহিত নেই। তাদেরকে অবহিত করতে হবে, এবং তাদেরকে অবহিত করতে গেলে বিভিন্ন প্রোগ্রামের মধ্যে তাদেরকে জানকারি দিতে হবে, এবং সেই ব্যবস্থাগুলো মাননীয় মন্ত্রী যে এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট এর আগের থেকে শুরু করা হয়েছে। আমরা মনে আছে যে ভারতবর্ষের আজকের দিনে শ্রেষ্ঠ গায়িকা হিসাবে আমাদের যেভাবে প্রোগ্রাম করেছিলেন শ্রেয়া ঘোষাল মহোদয়াকে দিয়ে, সেই দিন আগরতলার সেই বিবেকানন্দ ময়দানের স্থান ছিল না, জায়গা মতো একটা লোক দাঁড়ানোর জায়গা ছিল, রাস্তাঘাট ভর্তি ছিল। এবং শ্রেয়া ঘোষাল বলে গেছেন যে আমি যদি জানতাম, আমাকে আগে আসার সুযোগ থাকতো, তাহলে ত্রিপুরাকে আমি জানতে পারতাম। এত সুন্দর ত্রিপুরা, পাখির পরে গ্রিন সিটি, বিভিন্নভাবে এটা বলে গেছেন ওনার মুখ দিয়ে। ঠিক আজকে প্রোমো ফেস্টের আজকে তৃতীয় দিন, আগামী আরও 3টে অনুষ্ঠান আছে, এবং যে সমস্ত ব্যক্তিত্বরা যারা প্রসিদ্ধ গায়ক গায়িকারা এখানে আসছেন, তাদের মাধ্যমে এই ত্রিপুরার পরিচিতি, ত্রিপুরার ট্যুরিজমের পরিচিতি সারা দেশ বিদেশে ছড়িয়ে যাবে। রাজ্য সরকার কী করবে? আমাদের রাজ্যে কি আছে? আমাদের নিজস্ব রিসোর্স, নিজস্ব ইনকাম আমাদের কাছে সীমিত, এবং ট্যুরিজমকে যদি সে এগিয়ে নেওয়া যায়, তা রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার বুনিয়াদ শক্তিশালী হবে। আজকে যদি এই ব্যবস্থাতে নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি, এবং সবচেয়ে বড় কথা যদি আজকে দাঁড়িয়ে বলি যে এই ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির পুণ্যভূমি, একটা সময় দীর্ঘদিনে বঞ্চিত ছিল উদয়পুর। আপনারা যারা এখানে আছেন সকলে জানতেন যে উদয়পুর একটা সময় রাজ্য না বলে সেখানে রাজধানী ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় আগরতলাতে। দীর্ঘ 35 বছর শাসন ব্যবস্থায়, দীর্ঘ 40 বছর যারা শাসন ব্যবস্থাতে এই উদয়পুরের মতো একটি, যেখানে সরোবর নগরী, মন্দির নগরী পরিচিত, সেটাকে যথেষ্টভাবে বঞ্চিত করা হয়েছিল। রাজ্যে উন্নয়নের ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল এই উদয়পুরকে কেন্দ্র করে। আমাদের সরকার আসার পরে, এবং সেখানে আজকে উদয়পুরের মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরকে লক্ষ্য করে আজকে সেখানে দাঁড়িয়ে সেই জায়গায় আজকে উদয়পুর শহরকে সাজিয়ে তোলার ব্যবস্থাপনা আমরা করেছি। এখানে অনেকে বলেছেন, সেক্রেটারি এসে বলেছেন যে দিঘিগুলোকে সাজিয়ে তোলার ব্যবস্থা হয়েছে। আগামী 1.5 থেকে 2 বছরের মধ্যে সবচেয়ে 4টি বড় দিঘি আছে এখানে। জগন্নাথ দিঘির কাজ কমপ্লিট, মহাদেব দিঘির কাজ শুরু হয়েছে। আগামী 6-7 মাসের মধ্যে সেই দিঘি, জগন্নাথ দিঘির অনুরূপ সেখানে হবে। এবং ডোনার মিনিস্ট্রির মাধ্যমে, ট্যুরিজমের মাধ্যমে দেওয়া সেখানে আরও 40 কোটি টাকারও যেখানে স্যাংশন আসার পথে, সেখানে অমর সাগরও সেখানে দাঁড়িয়ে যাবে, বাকি থাকবে ধনীসাগর। আমার বিশ্বাস ট্যুরিজম মিনিস্টার উদয়পুরকে কেন্দ্র করে যেভাবে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির সেজে উঠেছে, এবং 51 শক্তিপীঠের যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাত দিয়ে সেখানে শুভ দ্বারোদ্ঘাটন, মানে শুভ আমাদের সূচনা হয়েছে, এবং সেটা আগামী 1.5 বছর হলে পরে, এবং সেটা হবে অন্যতম এক, যেখানে আধ্যাত্মিক কেন্দ্র গড়ে উঠবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, উদয়পুরও যদি আমি দেখি উদয়পুরের সার্কিট হতে যাচ্ছে, মাননীয় ট্যুরিজম মিনিস্টার সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। উদয়পুর কেন্দ্র করে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির এবং 51 পীঠ, সেই সঙ্গে এখান থেকে যদি চলে যায়
আপনি খুব সহসা পড়বে, যেখানে ছবি মোড়া এই রাস্তাতে চলে যেতে পারবেন ডুম্বুরে, নারকেল কুঞ্জে, এখান থেকে বসে পিলাকে যেতে পারবে, এখান থেকে বসে যেতে পারবে নীলমহলে, বক্সনগর থেকে শুরু করে এই জায়গার থেকে সেই নিয়ে সেভাবে পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে। নতুন নতুন হোটেল ব্যবস্থাপনা এগিয়ে আসছে সরকারের মাধ্যমে, ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে। সেখানে হোটেল করার ব্যবস্থা ডুম্বুরের আরে ইয়েতে, যেখানে বন্দরের ব্যবস্থা আছে, জায়গা নেওয়া আছে। এটা তৈরি করলে পরে সে এখানেই বসে মানুষ এই রাজ্য অন্তত সাউথ ত্রিপুরা, গোমতী ত্রিপুরার এবং সেই সঙ্গে সিপাহীজলার বিভিন্ন অংশ করে দেখার সুযোগ পাবে। তৈরি হবে ব্যবসা বাণিজ্য থেকে সমস্ত কিছু, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নতুন ভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের এই অনুযায়ী আজকে এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট আগামী দিন রাজ্যের এই ট্যুরিজম দপ্তরকে আরও পরিচিতি বাড়াবার জন্য এগিয়ে চলেছে। নিন্দুকরা বলবে, এবং সেখানে এই সরকার আমরা 7.5 বছরের বেশি সময় ধরে 18 পর থেকে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রকে ডেভেলপমেন্টে এগিয়ে নিয়েছি। মানুষের রোজগার বৃদ্ধি করা হয়েছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে উঠেছে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, মহিলাদের রোজগার বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু সেগুলো কাউকে সহ্য হচ্ছে না, তাদের সহ্য হচ্ছে না যারা নাকি তাদের সময়কালে এইভাবে মানুষের জন্য কাজ করেনি, বড় কথা বলেছে, ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল, নতুন ভাবনা তাদের মাথায় ছিল না। এবং তার জন্য আজকে আমাদের এই সরকারের যেখানে উন্নতি, যে ডেভেলপমেন্ট, সেই সহ্য না করতে পেরে বিভিন্নভাবে তার অপপ্রচার করছে। এবং প্রোমো ফেস্টের বিরুদ্ধে যে বলেছিল এবং শ্রেয়া ঘোষালের প্রোগ্রামকে নিয়ে যেভাবে বদনাম করা হয়েছিল পত্রপত্রিকাতে, সেগুলো তো রাজ্যে মানুষ ভুলে যায়নি। এবং এই কাজের মাধ্যমে সরকার তার গতিতে এগিয়ে যাবে। সরকার যে লক্ষ্য নিয়ে চলেছে তাকে তার কথাবার্তা দিয়ে বাধা দিয়ে হবে না। আমরা আগামী দিন সকলে থাকতে পারবো এবং এটাই আমাদের লক্ষ্য, আমাদের রাজ্যের এই লক্ষ্য। এবং এই অনুষ্ঠান 2 দিন, আগামী দিন বিশিষ্ট গায়ক, যেখানে পাপন, যার নাম ভালো নাম, যেটা অনুরাগ মাহান্ত, আসামের প্রবাসী, যাকে পাপন বলে সবাই চেনে, আগামী দিন তার সঙ্গে আরও অন্যান্য আর্টিস্টরা থাকবে। এই উদয়পুরের মানুষ কয়েকদিন ধরে এই প্রোমো ফেস্টে এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য যেভাবে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অফিসে হাজার হাজার মাইল লাইন দেখেছি, আগামী দিন এই মাঠে জায়গা দেওয়া যাবে কিনা আমি জানি না। এখানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আছে, এসপি সাহেব আছে, যাতে এই ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের পুণ্যভূমিতে কোনোভাবেই যাতে এই অনুষ্ঠান মানুষের আনন্দ দেওয়ার জন্য, এই অনুষ্ঠান এ রাজ্যের মানুষকে পরিচিতি দেওয়া, ট্যুরিজম সম্পর্কে অবহিত করা, তাদের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া এবং তা যাতে সুশৃঙ্খলভাবে, শান্তিভাবে যেতে হয়, অবশ্যই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং এসপি সাহেব আছেন, সেটা যাতে সঠিকভাবে করা হয় এই আবেদন আমার রইল। এবং এর সঙ্গে যারা আসবেন তাদেরকেও আবেদন থাকবে যাতে আগামী বৎসরাতে এ ধরনের অনুষ্ঠান হতে পারে, তার জন্য দায়িত্ব এখানকার যারা লোকাল যারা আসবেন তাদের দায়িত্ব নিতে হবে যে পরিস্থিতি সুন্দরভাবে এমন করা হয় যাতে যে ভালো কাজের জন্য করা হয়েছে তা যাতে কোথাও কোনো অশান্তির অনুষ্ঠান না হয়। আবেদন রেখে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টকে, মাননীয় মন্ত্রীকে, এবং আমি আবারও অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে কথা বলা শেষ করছি। একটু বলে যাই, মাননীয় বিধায়ক একটা কথা বলেছেন গন্ডাছড়ার সেই জায়গার কথা, এবং সেখানে রাইমা সাইমা নামে নদীর উৎপত্তিস্থল ছিল এবং সেটা বছরের বোধহয় ওই হদাদস্তিদের একটা অনুষ্ঠানে সেখানে হয়, সেখানে একটা মঞ্চ করা আছে, আমি সে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং সেখানে বহু মানুষ হয় এবং সেই 2 দিন ব্যাপী সে অনুষ্ঠান হয়। সেখানে অনেক কাহিনী আছে, সে কাহিনীর রাইমা সাইমার থেকে শুরু করে সেখানে মানে সাপের যে ইতিহাস আছে, সেই সাপকে জ্যান্ত সেখানে কবর দেওয়া হয়েছিল। আজকেও সেই মাটি পা দিলে পরে সেখানে নর্মাল হয়, শক্ত হতে পারেনি, এটা অভিনব, সেটাও একটা অবশ্যই। তবে আগামী দিন সেইগুলো আলোচনা হবে। মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় বিধায়ক মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনেক আবেদন করেছে, সঙ্গে বলেছে রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরকে, কিন্তু সেভাবে এগিয়ে চলবে, কোথাও থেমে থাকবে না। রাজ্যের প্রতিটি সম্ভাবনা জায়গাকে ট্যুরিজমের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা চলছে। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय
श्री प्रणजीत सिंह रॉय महोदय जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस यूनिटी प्रोमो फेस्ट का जो अविश्वसनीय जो यात्रा रही है उसमें आप हमारे एक शक्ति स्तंभ की तरह आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। आपके सभी सहयोग ने न केवल हमारा हौसला बढ़ाया है बल्कि ये जो यूनिटी प्रोमो फेस्ट है इसको भी एक साकार रूप प्रदान किया है। साथ ही आपका जो उदार सहयोग आपने हमें दिया है उससे इस पूरे यूनिटी प्रोमो फेस्ट को नई पहचान, नई दिशा और एक नई ऊर्जा मिली है। आपका संपूर्ण यूनिटी प्रोमो फेस्ट परिवार की ओर से हम शत शत नमन करते हैं, आपको शत शत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आभार महोदय जी का। এবং মঞ্চে যারা উপবিষ্ট রয়েছেন আপনাদের সকলকে আরও একবার অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম। নাও আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ স্যার প্লিজ কাইন্ডলি টেক দ্য চেয়ার অফ অডিয়েন্স অ্যান্ড উইল এনজয় টুডেজ কালচারাল প্রোগ্রাম। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আই উড লাইক টু থ্যাংক ইউ অল আপনাদের মূল্যবান সময়ের মধ্য দিয়ে আমাদের আজকের এই আয়োজনকে আলোকিত করবার জন্যে, নন্দিত করবার ছোটে। সো লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, prepare yourself for the fantastic moment that marks the today's evening, joy and more pride. Yes, now the third event of Unity Promo Fest. Our honorable dignitaries now begins it by bursting of crackers and release of lanterns to mark the third event of Unity Promo Fest 2025, and let the sky illuminate with our prides, our unity and also our togetherness. 어저로 벨라이케 나이트톡 바지 서거이 푸트를 마바이 때 아바하이케노 랜턴노 서거이 넉바로승 우리를 라이네 때 벨라이케 나이트톡 클레이 아바노승 나일레네 때 앙카카요 어워 티니니 저토니 세 벨라이케 나이트톡 클레이 어 자티 무승의 넉바로 우리를 허마네노 승 나일레 마나이। वाकई इस विशेष सेगमेंट में हम उस यात्रा को सलाम करेंगे जिन्होंने लोगों को जोड़ा है, हमारी लोगों की संस्कृति को और नजदीक लाया है और जो एकता की इस भावना को और भी मजबूती दी है। और इस तीसरे इवेंट का जो शुभारंभ हम करने जा रहे हैं, इस आकाश को रोशनी से भर देने वाली आतिशबाजियों और उम्मीद से उड़ते इस लैंटर्न के साथ जो एक नई शुरुआत और नई ऊर्जा का प्रतीक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए और तैयार हो जाइए। लेट्स बिगिन द थर्ड ग्रैंड इवेंट ऑफ यूनिटी प्रोमो फेस्ट विद लाइट्स, होप्स एंड सेलिब्रेशन। সম্মানিত সুধীজন, আমাদের আতশবাজির ফোয়ারা এবং সেই সঙ্গে এই আকাশ প্রদীপ আকাশে মুক্ত আকাশে ছেড়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে মাননীয় অতিথিরা আজকের এই আয়োজন যার সেলিব্রেশন করছে, আজকের এই উৎসব যার উদযাপন করছে, সবাই মিলে প্লিজ একবার জোরে করতালি হোক সবাই মিলে। 어버카이사 벨라이케 나이트톡 셀레브레이션 다이세리 third segment 어승 탕나니 바각 탕이정호 오자라워 어 자티 무승의 넉바로 우리를 많이 야구로 다이 아바하이케노 어제 바지 푸드리 위티니 이제 셀레브레이션 클라이마니 보니 야구로는 너러나이 만나이 벨라이케 나이트톡 가샤 traditional fashion show 이야케바 indigenous fashion show 다우데 북성 너럭 나싱이 동디 벨라이케 나이트톡 프로그램은 나이 만나이 다이 보니 야구로는 다이보 나이트톡 러사몽 무사몽 무슈무랑 너런 누구이 만나이 두이 페가 노니 바가이 벨라이케 러삽 그릉 레모라나 고시 보노버승 나이 만나이 티니니 오판다오। वाकई यूनिटी प्रोमो फेस्ट 2025 का आज तीसरा इवेंट, तीसरा डेस्टिनेशन, स्पिरिचुअल हब बोल सकते हैं उदयपुर को, जिसको हम झीलों का शहर भी बोलते हैं। इस उदयपुर में आप सभी के साथ इस यूनिटी प्रोमो फेस्ट को आतिशबाजियों के साथ, आकाश लैंटर्न के साथ हम एक नई रोशनी, एक नए उजाले और एक नए आने वाले कल की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि हमारे यहाँ पर गणमान्य वक्ताओं ने भी कहा है, एक ऐसा समय रहा है जहाँ त्रिपुरा में लोगों को वो पहचान नहीं मिली जिसके वो वाकई में हकदार थे। अक्सर जब त्रिपुरा के बारे में बात होती थी या त्रिपुरा के उन
पर्यटन स्थलों के बारे में जब बात होती थी तो लोगों का अक्सर ये कहना होता था कि त्रिपुरा में क्या वाकई में कुछ देखने लायक कुछ है भी। ये बात कर रही हूं मैं आज से कुछ साल पहले, लेकिन पिछले साल के प्रोमो फेस्ट 2024 के सक्सेसफुल यात्रा के बाद ये सेम वर्ड जो लोग कहते थे कि वाकई क्या त्रिपुरा में देखने लायक कुछ है या त्रिपुरा कहाँ है, वही चीज आज लोग कहते हैं कि अगले छुट्टियों में हम त्रिपुरा जरूर जाएंगे। हम त्रिपुरा के दुम्बुर लेक जो त्रिपुरा के स्वर्ग जैसा सुंदर स्थल है वहां अपने छुट्टियां मनाने जरूर जाएंगे। तो ये केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ संभव हो पाया है पर्यटन विभाग के कारण और माननीय पर्यटन विभाग के माननीय मंत्री महोदय श्री सुशांत चौधरी जी के दूरदर्शिता, उनके नेतृत्व और उनके गाइडिंग लाइट की वजह से हुआ है। साथ ही हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणजीत सिंह रॉय जी के बदौलत हुआ है, जिन्होंने अपने आर्थिक सहयोगिता से इस संपूर्ण विजन को एक सक्सेसफुल आंदोलन का रूप दे दिया है। वाकई आज संपूर्ण त्रिपुरा ऐसे विजनरी गाइडिंग लाइट्स, ऐसे नेताओं को शत शत नमन करता है। আমাদের ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2025 আমাদের এই রাজ্যের একতা, সংহতি, মৈত্রী এবং সাম্প্রদায়িকতা যে বন্ধন তাকে আরও বেশি সুদৃঢ় করবার জন্যে এক অনন্য ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আমাদের এই রাজ্যের ঐতিহ্য, এই রাজ্যের সংস্কৃতি, চিরাচরিত সংস্কৃতি আজ বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছেন আমাদের এই পর্যটন দপ্তর আয়োজিত ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট। এটাও আমাদের অন্যতম একটা উদ্দেশ্য, যেখানে আমাদের এই রাজ্যের বিভিন্ন ভাষাভাষীর যারা রয়েছেন জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, সমস্ত বিষয়গুলো আজকে যেন এক প্ল্যাটফর্মে এসে, এক জায়গায় এসে আমরা এক সূত্রে যেন আজ গেঁথে গেছি। এই যেন বড় আনন্দের বিষয়, এই যেন আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত অহংকারের বিষয়। Ladies and gentlemen, and now one of the most awaiting highlights of this evening, presenting indigenous fashion show that represents the colors of tradition, attire and culture of diverse of communities of Tripura. Ladies and gentlemen, now let's the runway come alive. এবারে চলুন আমরা দেখব যেখানে আমাদের ট্র্যাডিশন মিশে গেছে এলিগেন্সের সাথে এবং আমাদের ঐতিহ্য মিশে গেছে স্টাইলের সাথে। হ্যাঁ বন্ধুরা, এবারে আপনাদের সামনে পরিবেশিত হবে ইন্ডিজিনাস ফ্যাশন শো। Taute Buksong, Unity Promo Fest, Belaikan Naito Kaisa, Sini, Tripura Hastini Initiative, Te Abahaiken Taute Buksong, Obo Haike, Kawang Masal Romoy, Sini o Shinimung, Shini Zayangi Domani, Sini Hastini, Avarotabo, Turk, Table Shini Zagraka, Taute Buksong, Ovani Bagino, Tripura Hasteo, all the Triprani, the Unity Promo Fest 2025. Belaikan nangkuk mani ngai sini buskang pasai peka. Ozaro tahutai busung sung noni buskango. The Triprani cultural heritage traditions no tubui. Belaikan nai tato kaisa fashion show noni bagi tubui tongo. Abani bagi angka kaya nor joto no hamdak nai, tai nor joto no enjoy klai nai. Tamni hinba sini je tradition abarno sung pokthai kiri, abarno sung muitu klai. Khorsa tai khorsa bai mili ui sung sini kanmung chumung rono sing buskang otu bi phenanango borogno phununanango luku buskang otu bui shini mungno shini kanmung chumung beno sing phununanango. So let us present to you this beautiful and awesome event wherein the tradition meets culture and heritage through this indigenous fashion show. So ladies and gentlemen, now let's get ready to get mesmerized by the rich cultural heritage of our indigenous brothers and sisters. And in this indigenous fashion show, we will be showcasing the unique traditional attires of our tribes and sub-tribes of our beautiful state, Tripura.
So, ladies and gentlemen, at this beautiful destination of your city, Udaipur, the third event of this Unity Promo Fest 2025, we brings the color of culture before you through this indigenous fashion show. So let light dazzle and music mesmerize as our models walks with poise and showcase the traditional attires of our all tribal communities, indigenous communities, along with the sub-communities of it. So ladies and gentlemen, we begin this indigenous fashion show with one of the biggest community amongst all, the Burma community, ladies and gentlemen. So ladies and gentlemen, we present to you the first community, one of the major community of our Tripura, the Burma. So ladies and gentlemen, this the Burma community, historically known as the royal clan of the Tripuris, and the Burma holds an important place in the state's cultural and political history. And their lifestyle, music, dance and attire symbolize the vibrancy and the unity of Tripura's indigenous identity. Now ladies and gentlemen, next we are presenting the Jamatia community. Ladies and gentlemen, the Jamatia tribe celebrates various traditional festivals, most notably the Goriya Puja, which reflects their deep-rooted spiritual beliefs and reverence for nature. With proud and legacy of courage and self-reliance, the Jamatias continue to preserve their customs while adapting gracefully to the changing times of modern Tripura. So ladies and gentlemen, we have the Jamatia community on the stage now. Up next, we present the Riyang community. Ladies and gentlemen, the Riyang, also known as the Bru, are one of the major indigenous communities of Tripura, recognized for their distinct cultural identity, traditional practices, and vibrant way of life. Believed to be among the oldest ethnic group of the state, they speak a language belonging to the Tibeto-Burman family and are also known for the unique folk songs, Hojagiri dance, and colorful traditional attires. So ladies and gentlemen, we present the Riyang community of our Tripura. Now ladies and gentlemen, we now present the Tripura community. The Tripuri community is one of the oldest and most prominent indigenous communities of Tripura, from whom the state takes its very name
speaking Kokborok and rooted in the ancient Tripuri kingdom. The community is traditionally agrarian and closely tied to nature. Their culture is reflected through their vibrant festivals like Gurya Puja and Kher Puja, alongside rich music, dance, and traditional attire. Even today, while embracing modernity, the Tripura people continue to uphold their heritage with pride. Ladies and gentlemen, now we present the Novatia community. Being one of the recognized indigenous communities of Tripura, known for their distinct traditions, language, and cultural practices, believed to be a subgroup of the larger Tripuri community. The Noatias share linguistic and cultural similarities with other Tripuri clans and speak Kokborok as their mother tongue. So ladies and gentlemen, on the stage, the Noatia community. Up next on the stage, we have the Chakma community. Ladies and gentlemen, the Chakmas have built a strong presence in the hilly region of the state. They primarily follow Theravada Buddhism, and their way of life reflect values of peace, simplicity, and harmony with nature. And the Chakma language, traditional attire like the woman pinion and hadi, and their rich artistic expressions in music, dance, and crafts showcase their unique heritage. Ladies and gentlemen, on stage, the Chakma community. So now, ladies and gentlemen, we have the Kolai tribe, one of the sub-tribe of Halam community. So ladies and gentlemen, as I said, the Kalai are the sub-tribe belonging to the Halam community, and the people traditionally practice jhum cultivations, locally known as hope, and their famous traditional cuisine is chakri charta. On the stage, the Kalai tribe. Now, ladies and gentlemen, we present the Mog tribe on the stage. So, ladies and gentlemen, presenting the Mog tribe on the stage. Known for its rich culture, deep-rooted traditions, and warm hospitality, the Mog tribe has preserved a unique cultural identity that reflects both Arakanese and Tripuri influence. So on the stage, we showcase to you the Mog tribe. Now, ladies and gentlemen, on the stage, we present the Lushai tribe. Ladies and gentlemen, Lushai, also known as the Mizo tribe of Tripuri, is one of the prominent indigenous communities sharing deep ethnic and cultural ties with the Mizos of neighboring Mizoram. Belonging to the Tibeto-Burman ethnic group, the Mizos of Tripura are known for their
the rich traditions, strong community bonds, and love for music and dance. Presenting the Mizo tribe of our Tripura. Up next, ladies and gentlemen, we present the Garo community. Ladies and gentlemen, the Garo tribe of Tripura is one of the vibrant indigenous communities known for their distinct culture, traditions, and also connected with nature. They're primarily agrarian, practicing both settled and Jhum, and are known for their hardworking and community-oriented lifestyles. And ladies and gentlemen, the Garos follows a matrilineal system where lineage and inheritance are traced through the mother's line. So now, ladies and gentlemen, we present the Lushai tribe. As we present, ladies and gentlemen, the Uchoi tribe, one of the indigenous communities of Tripura, known for their rich cultural heritage and close connection with nature. Traditionally, the Uchoi practice Jhum cultivation on hill slopes, though many have now adopted settled agriculture. The society is organized into several clans and each belonging to Indo-Tibetan families. Now, ladies and gentlemen, we present the Kuki tribe of our Tripura. Traditionally, the Kukis have been hill dwellers and agriculturists practicing Jhum cultivations on the slopes. The Kuki language belongs to the Tibeto-Burman family and is closely related to the dialect spoken by the other tribes of the Kuki-Chin Mizo group. So, ladies and gentlemen, we presenting the Kuki tribe of our Tripura. Now, ladies and gentlemen, we present the Halam tribe of our Tripura. Known for their rich cultural heritage, the Halams are traditionally organized into several subclans, each with unique customs and practices. And their lifestyle is closely connected to nature, with agriculture and bamboo-based crafts playing an important role in their livelihood. Presenting the Halam tribe. Up next, ladies and gentlemen, we present the Rankol tribe. Ladies and gentlemen, the Rankols are the sub-tribe of the Kuki community in Tripura and also found in the parts of Assam, Manipur and Mizoram.
This shares close ethnic and cultural ties with the Chin, Kuki, Mizo groups. And in Tripura, they're mainly concentrated in Khowai, Dhalai, and Sipahi Jala district, representing the Rangkhol tribe. Now, ladies and gentlemen, we present the Mura Singh tribe. Mura Singh, the sub-tribe of Nomatia community, as they speak Kokborok, and their attire reflects the colorful hand-woven Kamchilai, Rignai and Risha, adorned with traditional motifs, deeply rooted in nature and traditions. The Mura Singhs maintains a vibrant culture of unity, respect, and simplicity. Up next, ladies and gentlemen, we have the Darlong tribe. This Darlong tribe is a sub-tribe of our Kuki tribe. Yet this Darlong tribe is small but culturally rich in tribal groups of Tripura. And they are known for their disciplined lifestyle, strong community bonds, and deep Christian faith, which shapes many of their social traditions. The Darlong speaks the Darlong faith, a language of Tibeto-Burman family. Up next, ladies and gentlemen, we present the Rupini tribe. Also, ladies and gentlemen, this Rupini is a sub-tribe of Halam community. Speaking the language is Tibeto-Burman related to Kokborok. The Rupini tribes contributes to the Tripura's culture's mosaic through its heritage, values, and community solidarity. We have on the stage the Rupini tribe. After Rupini, ladies and gentlemen, we present the Malsom tribe of our Tripura. This Malsom tribe is a sub-tribe of Yet Halam community. One of the recognized tribal groups known for their vibrant culture, strong social structures, and deep-rooted traditions. The small song sub-tribes follows the festivals like Sikpoi Roi, highlighting their communal harmony and rich heritage. Presenting the Malsom tribe. Up next, ladies and gentlemen, presenting the Khashia tribe. This Khashia tribes belongs to Astro-Asiatic racial stock, and the language could be grouped under Mon-Khmer group of language. And they're famous for their matrilineal society. In Tripura, there are only 363
persons as per 2011 census, and they live mainly at Kailash Shahar and Dharmanagar, presenting the Khashia tribe of our Tripura. Now, ladies and gentlemen, we present the Munda tribe of our Tripura. One of the notable tribal groups known for their strong cultural identity, hard-working lifestyle, and deep connection with nature. Originally migrating from central and eastern India, they're mainly settled in the tea garden areas, forest regions, and rural pockets of the state. And the Munda speaks the Afro-Asiatic language Mundari. The Munda tribe, ladies and gentlemen. Up next on the stage, we have the Shautal tribe of our Tripura. One of the very prominent tribe of our eastern India belongs to the Austroasiatic, the Munda linguistic group. And the Santals are known for their hardworking nature, rich folklore, music, and the dance traditions. The language Shantali is written in the Old Chiki script and is distinct from the Tibeto-Burman language spoken by the most Tripuri tribes. The Shantal tribe of our Tripura. Up next, ladies and gentlemen, we present the Bhil of our Tripura. Considered as one of the oldest tribes in India. Once they were the ruler in the parts of Rajasthan, Gujarat, Malwa, Madhya Pradesh and Bihar. They are cross sections of great Munda race and wild tribe of India. In Tripura, total Bhil populations was 3,105 as per 2011 census, and the tribe migrates to Tripura from central India. Presenting the Bhil tribe of our Tripura. Up next, ladies and gentlemen, on the stage, we present the Orang tribe of our Tripura. Migrated to this territory from Bihar, Madhya Pradesh and West Bengal. This tribe is Tripura's mainly resides in southern north and in major tea garden areas. Orangs are the plain tribe and they mainly depend on agriculture. On the stage, ladies and gentlemen, the Orang tribe of our Tripura. Up next, we present to you the Manipuri community. A vibrant group known for its rich cultural heritage,
devotions, and artistic traditions. Migrating from Manipur over different periods, they mainly lived in Kailashahar, Dharmanagar, and the parts of western Tripura. And the language Meitei and the Vishnupriya practices play a central role in their identity and are known for their classical Ras Leela dance, folk music, and skilled hand woven, presenting the Manipuri community. Up next on the stage, we present the Bengali community of Tripura. One of the largest and most vibrant cultural groups in Tripura, contributing immensely to the state's social, educational, and cultural development. Known for their rich traditions in literature, music, art, and cuisine, Bengalis have deeply shaped Tripura's cultural landscape. On the stage, the Bengali community of Tripura. So, ladies and gentlemen, these were the 25 tribes, sub-tribes, and communities of our beautiful Tripura. As we are celebrating the Unity Promo Fest 2025, where the vision and the motive is to collaboratively bring all the culture, all the traditionals together in one stage. Now, ladies and gentlemen, let's have a once again glimpse of the beautiful Tripura with its beautiful cultural tribes and communities all together at once. So, ladies and gentlemen, these were the beautiful, most beautiful 25 tribes and sub-tribes and communities that shapes the rich cultural traditions, heritage of our beautiful state Tripura. And that is the true testament of the unity of our beautiful state. And Unity Promo Fest 2025 promotes this unity and this community brotherhood together. This entire segment is beautifully organized by the Tripura Tourism. So, ladies and gentlemen, put your hands together for Tripura Tourism once again. एक बार Tripura Tourism के जोरदार तालियां हो जाए. And ladies and gentlemen, now it's time to welcome the official choreographer of this entire segment, Shubhrajit on the stage. Unity Promo Fest 2025, जिसका विजन, जिसका लक्ष्य है संपूर्ण त्रिपुरा को एक साथ जोड़ना, संपूर्ण संस्कृति को एक साथ जोड़ना और पूरे त्रिपुरा को एक मंच पर एक साथ आप सभी के सामने लाना। और ये हमारे जनजाति भाइयों का जो ट्रेडिशनल फैशन शो था, इस बात का सबूत है कि आज संपूर्ण त्रिपुरा एक साथ खड़ा है त्रिपुरा को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जिसका हमारे माननीय पर्यटन मंत्री श्री सुशांत चौधरी जी ने सपना देखा था और आज वो सपना हकीकत बनकर हमारे सामने यूं आप सभी के सामने एक मंच पर एक साथ यहाँ मौजूद है। So, ladies and gentlemen, can we once again give a big cheering for Tripura Tourism? Once again, ladies and gentlemen.
So, ladies and gentlemen, these were the 25 tribes and sub-tribes of our Tripura. तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये मंच आप सभी के लिए है, आप सभी को एक साथ जोड़ने के लिए है, आप सभी को एक मंच से इस संपूर्ण त्रिपुरा को साथ जोड़ने का मंच है। तो अगर आप हमें सहयोग करेंगे तो त्रिपुरा वाकई एकजुट हमारे साथ यहाँ खड़ा होगा, और हम उसी आशा के साथ आप सभी के सामने यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक बार फिर से सभी से तहे दिल से गुजारिश करना चाहूंगी, एक बार फिर से त्रिपुरा टूरिज्म के लिए जोरदार तालियां हो जाए। Thank you so much. That kind of support we are truly expecting. Thank you so much. উর্বশী, আমাদের এনার্জেটিক অডিয়েন্স কিন্তু আছে। আমাদের বিশ্বাস আমাদের আজকের এই আয়োজন তারা প্রাণ ভরে এনজয় করছে, যেখানে ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2025 একটা উদ্দেশ্য, একটা ভিশন নিয়ে আপনাদের সামনে এসছে। আর সেই ভিশন হচ্ছে আমাদের সম্পূর্ণ ত্রিপুরাকে একটা জায়গায় নিয়ে আসা, আমাদের মৈত্রী, আমাদের সংহতি, আমাদের অখণ্ডতা, আমাদের যে একতা, আমাদের যে ভ্রাতৃত্ববোধ, তাকে আরও বেশি দৃঢ়, আরও বেশি মজবুত করতে, এবং সেই সঙ্গে আজকের এই সুরেলা সন্ধ্যা তারা উপভোগ করতে, আমাদের সংস্কৃতি প্রিয়, আমাদের যারা মৈত্রী এবং ভালোবাসার পক্ষে মানুষ রয়েছেন, আমাদের এই রাজ্যের প্রিয় শান্তিপূর্ণ মানুষ, তারা সবাই এসছে। আর এখানে এত হিউজ ক্রাউড রয়েছে, আমরা হয়তো আলোর জন্য দেখতে পাচ্ছি না। আপনাদের উপস্থিতি একবার জোরে একটা চিৎকার দিয়ে জানান দিতে হবে। সো লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, প্লিজ মেক সাম নয়েজ। আরো একবার জোরদার একটা তালি হোক। Come on ऑडियंस, अपना प्रेजेंस जरा दिखाइए। हमारे को एंकर द वन एंड ओनली मृणाल जी, इनको ऑडियंस दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इनको शायद लग रहा होगा कि वाकई ऑडियंस जो है, उदयपुर में ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक बार फिर से जोरदार चेयरिंग के साथ हमारे मृणाल दा को एक बार गलत साबित कीजिए। कम ऑन ऑडियंस, एक बार फिर से जोरदार चेयरिंग हो जाए। देयर यू गो मृणाल दा। ইয়েস ইয়েস, এটাই চাই, আপনাদের এই এনার্জিটুকু আমরা চাই। আপনাদের কাছ থেকে এনার্জি নিয়েই আমাদের আজকের এই আয়োজন অনেক সুন্দর হবে। কেননা এবারে পরবর্তী যে সুরেলা সফর রয়েছে, সেই সুরেলা সফরে আমরা সবাই মিলে সুরের জগতে পাড়ি জমাবো, কি তাই তো? Absolutely. Ladies and gentlemen, I want your attention right now. I want all of you to get ready for an energetic show this evening. And so I want your presence. Ladies and gentlemen, if you're out there, sitting out there everywhere, I want you to take your chairs over there, sit down, relax, brace yourself for that energetic performance. The talent from Dimapur, who's going to perform here tonight, and it's going to be a mesmerizing one. Ladies and gentlemen, let's put our hands together and scream out loud. Are you ready? Okay, one more time, this side. Are you ready? This side one more time. Are you ready? Perfect. And so I want the same energy for this beautiful and handsome singer who's here tonight. He is none other than Remo Ghosh. Thank you so much. एग्जैक्टली तो यहाँ पर आप में से कौन कौन नाचने के लिए आया है? लग रहा है कोई नाचने के लिए नहीं आया यहाँ पर। आप में से कितने लोग नाचने आए हैं यहाँ पर? एक बार चीयरिंग हो जाए। कौन कौन है यहाँ पर जो नाचने आया है? पूरे रात को एंजॉय करने कौन कौन आया है? तो एक बार फिर से सभी साथ में मिलकर एक बार फिर से चीयरिंग हो जाए। Okay, show me your hands. You know, if you're here to dance and listen to the music tonight, I want you to raise your hand. This side, please. Raise your hand. Shobai heart over koron, please. Let me see. Okay, over there. Nice. Beautiful one. Beautiful audience. Over here. Everybody, come on. Okay.
All right, because of the light, it's really difficult to see you all. But can you turn on the lights on your mobile phone? Yeah, I want to see all of you. Turn on the lights on your mobile phone. Yes, exactly. Please Yes, show yes. your presence. আচ্ছা There আপনারা- you go. There Yes, you yes. go. Come on, everybody. সবাইকে বলা হচ্ছে Wow. আপনারা যারা ডান্স করতে It's so এসেছেন beautiful. এনজয় করতে এসেছেন প্লিজ আপনাদের মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট একবার ইয়েস This is the beauty of Unity Promo Fest 2025. It's awesome. It's wonderful. And it's mesmerizing to see such beautiful audience here tonight. And I'm sure you will love it tomorrow more than today again. Yeah? डेफिनेटली मिलितन दा जैसे कि पहला इवेंट हमारा हुआ था दुम्बुर में जहां पर हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि मोर देन 30,000 वहां पे एनर्जी था What about Belonia? 30,000 लोगों का एनर्जी Belonia. Belonia as well. yes Belonia- in Belonia Oh my মোর God. দেন 60,000 तो এবং आप सब उदयपुर वासियों क्या आप सब ये रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए रेडी हैं क्या आप सब एनर्जी ब्रेक करने के लिए रेडी हैं একদম আমাদের উদয়পুরবাসীরা একেবারে প্রস্তুত আর উদয়পুর আগামীকাল কি হতে চলেছে কত হবে yes yes Any guess over there? Any we guess? want to know it from the audience side आज पहला इवेंट है कल इस डेस्टिनेशन का दूसरा इवेंट होगा तो कल हम ऑडियंस से जानना चाहेंगे कि कौन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर कल কাল কে আসছে लाउडर लाउडर आपका वॉइस जो परफॉर्म करने आ रहे हैं उन तक पहुंचना चाहिए तो थोड़ा लाउडर लेडीज एंड जेंटलमैन Taute Boksong, Norno Tini Obono Sanamosumo. Tinini J singer sung by Baksa Painai. Belaike energetic, Dimapuni talent, full of powerhouse, electrifying performer, and is one of the most wanted singer among the Indian Idol season 4. Abahai Belaike electrifying performer sung by Baksa Tini. Oro resapnani phaidongo borok borni music setup khlaidongo ready khlaidongo and ang khakhayo nor jotono bono khrana hinai taukte boksong obahai kaisa Unity Promo Fest 2025 Tripura haste o manmani sinibagai belaike kapal kaham and I'm so proud of such an event that the government of Tripura is doing and tourism department has been doing a wonderful job. And I'm sure in the days to come, we will have more great performers from all over the world as well. আমাদের বিশ্বাস যেখানে সংস্কৃতির চর্চা হয় সেখানে নিশ্চয়ই একতা অখণ্ডতা থাকবে সেখানে আমাদের মধ্যে ভালোবাসা থাকবে সেখানে আমাদের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের বন্ধন আরও বেশি সুদৃঢ় হবে সো লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান টুনাইট we are here to celebrate the music that touches our hearts heals souls and connect people beyond language and boundaries so ladies and gentlemen now we're gonna enjoy definitely so ladies and gentlemen are you all ready again all the energy of audience went down again so can we boost the energy once again Right. But before that, to listen to a beautiful music, we need a sound check. And they're getting ready out there. And I'm sure we will have time to participate. singing. এক্স্যাক্টলি আমাদের ভালোভাবে গান শুনতে হবে ইতিমধ্যেই আপনারা জেনে গেছেন আসছেন মিস্টার রিমো রানা ঘোষ তবে তার আগে আপনাদের কর্ণকুহরে যেন সুন্দরভাবে পৌঁছতে পারে আমাদের শিল্পীর গান সাউন্ড ব্যালেন্স কিন্তু খুব দরকার তো চলো আমরা সাউন্ড ব্যালেন্সের জন্য 2-3 মিনিট সময় দিয়ে দিই তারপর আমরা সবাই মিলে আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের শিল্পীকে থ্যাংক ইউ তো বন্ধুরা Exactly. প্লিজ স্টে উইথ আস
Hello, check, mic test. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check, mic test 1 2. Hello, check.
दोस्तों, सूरों की बारिश में भीग जाने दो, हर पल को खूबसूरत बन जाने दो। ये जिंदगी बस कुछ पल की मेहमान है, आओ इस महफिल को यादों से सजने दो। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज, হ্যাঁ বন্ধুরা, এবারে মঞ্চে যাকে আমন্ত্রণ জানাবো সে আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য ডিমাপুর, নাগাল্যান্ড।
2007-এ নাগাল্যান্ড আইডলের মধ্য দিয়ে যার প্রথম আত্মপ্রকাশ, সেখানে নাগাল্যান্ড আইডলে, ডিমাপুর আইডলে সে ফার্স্ট হয়, আইডল হয়। তারপর 2009 ইন্ডিয়ান আইডল সিজন 4-এ বেস্ট 5 অর্থাৎ ফাইনালিস্ট হয়ে যে লাইমলাইটে আসে, এবং তারপর থেকে তার এগিয়ে যাবার চাকা কিন্তু এগিয়ে যেতেই থাকে। রিসেন্টলি যার একটি মিউজিক ভিডিও অ্যালবাম বাম লাহিড়ি আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, যার ইনস্টাগ্রাম এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে ফলোয়ার্স 100 মিলিয়নস অ্যাবাভ। হ্যাঁ বন্ধুরা, কথা বলছিলাম রিমো ঘোষের কথা। তো এবারে মঞ্চে আসছে, So, ladies and gentlemen, we present now the very heartthrob of youngsters, Remo on the stage. so ladies and gentlemen, please welcome Mr. Remo with a huge round of applause. जोरदार तालियों के साथ मंच पे स्वागत किया जाए मिस्टर रीमो घोष जी को। Hello, check, mic test. Hello, check. বন্ধুরা, আমাদের এবারে সঙ্গীত শিল্পী আপনাদের সামনে আসবে, তবে সাউন্ড ব্যালেন্স একটা বড় ব্যাপার। এই অল্প সময়ে যদিও সেটা সম্ভব নয়, তারপরেও আমাদের এখানে যারা মিউজিশিয়ানস রয়েছে, আমাদের রাজ্যের স্বনামধন্য মিউজিশিয়ানস, তারা চেষ্টা করছে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সাউন্ড ব্যালেন্স করে আপনাদের সামনে যেন একটা সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার হিসেবে দেওয়া যায়। তাই যে কজনা আপনারা এই হালকা কুয়াশা কিংবা হালকা ঠান্ডা উপেক্ষা করে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, প্লিজ আর একটু সময় আমাদের সঙ্গ দেবেন। তারপর আজকের এই সন্ধ্যা সত্যি অর্থেই একটা জাদুকর সন্ধ্যায় পরিণত হবে। তো সবাইকে অনুরোধ করব, প্লিজ আর কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। থ্যাংক ইউ। Hello, check, mic test. Hello, check. Hello, check, hello, check.
So, ladies and gentlemen, presenting on the stage, the Remo! किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, उलझ के भी ना सुलझ मैं सकूं। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, उलझ के यूं ना सुलझ मैं सकूं। सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। सबके हाथ ऊपर हवा में, कमान अपने बारे। छूने से तेरे हाँ तेरे भीगी रुतों को रंग लगे, तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। रहा ना मेरे काम का जग सारा, हाँ बस तेरे नाम से ही गुजारा। उलझ के यूं ना सुलझ मैं सब। जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोनिया। मैं तेरे आंखों पे उदासी कभी देख सकता नहीं, तेरी बातें मैं सुनूंगा सोनिया। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा। तू मान मेरी जान, तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी आंखों में छुपा के रखूंगा। तू मान मेरी जान। पीछे वाले सब मजा आ रहा है कि नहीं? सबके हाथ ऊपर हवा में एक बार मुझे दिखा दो सब लोग, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। Hi, can you please lower the light a little bit? This one. जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा।
जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। आंखें मरहबा, बातें मरहबा, है 100 मर्तबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा जब से दिल मेरा, तेरे हुस्न का निशाना हुआ। जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे, दिल को क्या धड़काना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो मेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। अरे सारे लौंडे थोड़ा शोर तो मचा दो ओए। सांसों में तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे, घोल दे। मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे, बोल दे। सांसों में तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे, बोल दे। मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे, बोल दे। लेके जा नहीं जाएगी मेरी कातिल हर तेरा निशाना हुआ, मेरा ना रहा जब से दिल मेरा, तेरे हुस्न का दीवाना हुआ। तू शम्मा है तो याद रखना, मैं भी हूँ परवाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। मजा आया सबको? अरे दादा यार थोड़ा लाइट ये थोड़ा सा कम कर देंगे क्या? मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कोई है नहीं, मैं अंधेरे में गा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। नहीं रुको तो, अरे रुको, अरे गाना खत्म हो गया, शर्मा के भाग रही है, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ है ना। अच्छा आपका नाम क्या बताया आपने? उर्वशी। उर्वशी, थोड़ा मैं कैरेक्टर में आता हूँ क्या? और ना मैं इनके लिए एक शेर पढ़ूंगा अभी, है ना। मुझे लड़की को इम्प्रेस करना है, जितने भी लोग हैं मेरा साथ देना, मुझे लड़की पटाना है, ठीक है। तो मैं शेर पढ़ूंगा, हर एक लाइन पे ना आप सबको सीटी ताली बजाना है, ठीक है। कैरेक्टर में आता हूं। उर्वशी मेरी आंखों में देखो, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। देखो शाहरुख खान का गाना भी गा दिया, लड़की को डायलॉग भी बोल दिया, तो शाहरुख खान का जो सिग्नेचर स्टेप है वो भी बनता है ना, है कि नहीं। तो मैं जैसे स्टेप करूंगा सब लोग एकदम हल्ला चिल्ला मचा देना, लड़की को इंप्रेस करना है, ठीक है। आ जाओ, आपको भी साथ में करना है ना। 1 2 3। अरे दादा आप भी कैरेक्टर में आ गए? हाँ, गर्लफ्रेंड याद आ गई क्या? अच्छा एक बार उर्वशी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू फॉर बीइंग सच ए स्पॉट। चलो मैं तो आ गया हूं, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो अपना, है ना। मैं हूं रेमो घोष, बहुत दूर से आया हूं, मुंबई से आया हूं, उदयपुर पहली बार आया हूं, तो स्वागत नहीं करोगे भाई का?
थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। भाई का बोला मैंने, बस लड़कों का भाई है, लड़कियों का भाई नहीं, ठीक है? कोई भाई यहाँ पे बहन बनाने नहीं आया हूँ मैं। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ दिख रही हैं मुझे, पागल हूँ मैं। अच्छा, सबसे पहले आई लाइक टू थैंक आवर डियर tourism minister Sushanta Chaudhary sir and all other dignitaries. Thank you for inviting me over here. I'm really honored to be here. And अरे यार बातें सातें होती रहेंगी है ना, थोड़ा गाना गाते हैं ना। अच्छा, आप लोगों को मैंने सुना है कि सब लोग डांस करने के लिए इंतजार कर रहे हैं ना, पर उसके पहले थोड़ा सा गाना बजाना होना चाहिए कि नहीं? थोड़ा सा गाना गा लो, चलेगा ना? आप लोगों को सुनेंगे ना? हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर, क्यों आजकल बदले बदले हैं तेरे तेवर, क्यों आजकल आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे आजकल बदले बदले हैं तेरे तेवर, क्यों आजकल आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह? कैसे हुआ तू इतना जरूरी? कैसे हुआ तू इतना जरूरी? कैसे हुआ? अच्छा, बैठे बैठे सब लोग हाथ ऊपर कर सकते हैं हवा में ऐसे, कम एवरीबॉडी। यस, दिस इज ब्यूटीफुल। বড় ইচ্ছে করছে ডাকতে, তার গন্ধে মেখে থাকতে, কেন সন্ধে সন্ধে নামলে সে পালায়।
अच्छा आप लोग अभी आप लोग ऐसे गाने सुनने हैं, कुछ रोमांटिक गाने सुनने हैं या डांस करना है? हाथ ऊपर करना, किस किस को रोमांटिक गाने सुनने हैं और किस किस को डांस करना है? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, गाऊंगा जो मेरा मन है। अच्छा एक दो गाने करते हैं ना, अभी टाइम है तो फिर, है ना? चलो, कितने लोगों को सैयारा सुनना है? ओके, और कितने लोगों को सुनना है पहले भी मैं नहीं? कितने लोगों को सुनना है भीगी भीगी सी ये रातें भीगी? चलेगा? बांग्ला गान ठीक আছে গাইছি। আচ্ছা ये गाना सबको मेरे साथ गाना है, ठीक है? সবাই আমার সঙ্গে গাইতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা সবাই তো বাঙালি এখানে না, ম্যাক্সিমাম পুরো বাঙালি। बट उसमें भी एक बात है ना, एक तो कोलकाता वाले बेंगली है जो আমরা এই যে এইসব কথা বলছি, আর একটা আমরা বাঙালি যেটা নর্থ ইস্টের খিতা হইতাম। एक्चुअली सब लोग हम लोग बांग्लादेश से आए हैं ना, जो मेरे दादाजी हमारे दादू बाबा ওরা বাংলাদেশ থেকেই। তো আমি সিলেটের মানুষ, অ্যাকচুয়ালি আমি সিলেটি। তো সিলেটিতে একটা ডায়লগ আছে, সিলেটের পুয়া মাটিত পড়লে লুয়া। ओके लेट्स प्ले द सॉन्ग या, और सबको मेरे साथ गाना है, ठीक है? अच्छा और सब लोग अपना अपना मोबाइल का फ्लैश लाइट ऐसे ऑन कर सकते हैं क्या? अगर बैटरी नहीं है तो कोई बात नहीं, बैटरी जिनके पास है मोबाइल में, या दिस इज गुड। यस यस यस, आई लव यू गाइस, आई लव यू उदयपुर। भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है। आहा हा हा आहा हा आहा, सपनों का साया पलकों पे आया, पल में हंसाया, पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी कमी है। आहा गाओ आहा हा हा, सब गाएंगे साथ में। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। आधी आधी जागी, आधी आधी सोई, आंख ये तेरी तो लगता है रोई, लेकर के नाम हमारा। आहा टूटा टूटा दिल, टूटा टूटा दिल, तेरे बिना अब कैसे हो जीना गवारा। आहा हा 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 आहा हा ভেবে দেখেছো কি তারা রাত কত আলো করছো দূরে, তারও দূরে
দেখেছো কি সারা রাত কত আলো স্পর্শ দূরে কত দূরে তুমি আর আমি যাই দূরে সরে সরে মনে মেঘ জমতে থাকে পড়ে যাই দুর্বিপাকে মনে মেঘ জমতে থাকে পড়ে যাই দুর্বিপাকে চিন্তাতে তোর কাটছে প্রহর শান্তি নেই এই যন্ত্রণা মন মাঝি রে মন না কোথায় মন মাঝি রে আয় ফিরে আয় 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 না 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 yeah 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 हमारी अधूरी कहानी थैंक यू सो मच एवरीबॉडी मजा आया सबको थैंक यू सो मच कोई আচ্ছা ঠিক আছে তোমার জন্য গাইবো আমি ঠিক আছে একটু পরে एक मिनट रुको हाँ म्यूजिक दे देना चलो अभी डांस करते हैं ना चलो एक बहुत ही आपको एक तड़कता भड़कता डांस गाना सुनाता हूं मैं अंदर की जवानी बाहर आ जाएगी सबकी है ना रेडी बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको पति बीमार मिले मैं के की हमेशा याद आए ससुराल में इतना मिले चलो यार गाइस प्ले द म्यूजिक यार হ্যাঁ কি বলছো बचना है हसीनों लो मैं आ गया ये बचना है हसीनों लो मैं आ गया हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा नहीं एक सेकंड शुरू से करते हैं टेम्पो बहुत स्लो हो गया इसका तो आप यहाँ बैठे थे कि उलट पुलट हो गए
टेम्पो फास्ट रखते हैं। बचना है हसीनों लो मैं आ गया, ए बचना है हसीनों रैमो आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा। हो बचना है हसीनों लो मैं आ गया, ए बचना है हसीनों लो मैं आ गया। कुछ hands up in the air। यहाँ वाले सब बैठे जितने भी तालियां बजा सकते हैं कम से कम ये बात। ये दुनिया में नहीं है आज मेरा सा दीवाना, प्यार वालों की जुबां पे है मेरा ही तराना। सबकी रंग भरी आंखों में आज चमक रहा है मेरा ही नशा। बचना है हसीनों रैमो आ गया, ए बचना है हसीनों लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा। हो बचना है हसीनों लो मैं आ गया, ए बचना है हसीनों लो मैं आ गया। मेरी उम्र के नौजवानों दिल न लगाना ओ दीवानों। मेरी उम्र के नौजवानों न लगाना ओ दीवानों। मैंने प्यार करके चैन खोया नींद खोई, झूठ तो कहते नहीं है लोग कोई। प्यार से बढ़कर नहीं है लोग कोई। चलता नहीं है दिल दे के यारों इस दिल पे जोर कोई, चलता नहीं है दिल दे के यारों इस दिल पे जोर कोई। इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ शांति शांति ओम शांति ओम शांति शांति ओम। थोड़ा सा हट जाओ, जाता हूँ। ओम शांति ओम शांति शांति ओम। ओम शांति ओम शांति शांति ओम। सबको मजा आ रहा है? अच्छा चलो मैं जाता हूँ। हाँ? याद आ रहा है तेरा प्यार। याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए बात। ओ यार
am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना, मैं उसी का दीवाना। तो झूमो तो नाचो, ओ मेरे साथ नाचो गाओ। I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. सात समंदर, सात समंदर, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। जुल्मी मेरी जान, ओ जुल्मी मेरी जान, तेरे कदमों के नीचे आ गया। सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। पीछे वाले सब मजा आ रहा है कि नहीं? हाथ ऊपर सबके। लवली। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सब भाव साथ में। ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ले मेरे यार। मेरा गम तेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। सबसे दुश्मनी ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। Thank you. चलो बाय बाय। अरे नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा, मैं आছি এখানে আছি, যাচ্ছি না।
सबके हाथ ऐसे बीट के साथ, कम ऑन। तालियां तालियां ऐसे ऐसे। मखतूल जिगर कातिल है नजर, एक माह जबी एक नूर नबी, रब की रुबाई क्या है तबाही, गर्दन जुराही कोई इलाही, अफगान जलेबी माशूक फरेबी, गायब है तेरा दीवाना, भई वाह बंदूक दिखा दिखा क्या प्यार करेगी, चेहरा तो कभी दिखाना, भई वाह अफगान जलेबी माशूक फरेबी, गायब है तेरा दीवाना, भई वाह बंदूक दिखा दिखा क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना, भई वाह अंतरा करेंगे हम। पीछे वाले सब नाचो रे नाचो। एक तराजी बंदा नमाजी छेड़ के बाजी काम का, अब रहरा न किसी काम का, पीर का कोई शेर सुना के घूट लगा के जाम का, मैं रहा हार महज नाम का, ओए लफ्ते कातिल है नजर, एक माँ जबी बंदों से नहीं तो अल्लाह से डरेगी, वादा तो कभी निभाना, भई वाह बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना, भई वाह अफगान जलेबी माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना, भई वाह बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना, भई वाह नाचो रे नाचो। देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान, देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान, जाओ सामने अरे डोले 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 डोले, ओए सब मिलके नागिन डांस करेंगे, ऐसे करो। मर जाएंगे मिट जाएंगे काम कोई कर जाएंगे, मर के भी चैन ना मिले तो जाएंगे यारों कहाँ, मर जाएंगे मिट जाएंगे काम कोई कर जाएंगे, मर के भी चैन ना मिले तो जाएंगे यारों कहाँ, अरे देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान, देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे रख दी निशाने पे जान,
कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। और मेरे अंगने में, और मेरे अंगने में, और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला, और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ना ना ना। अरे इधर वाले सब तालियां बजा दो कम से कम। अरे जिसकी बीवी गोरी उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीवी गोरी, किसकी बीवी गोरी, गोरी काली से मतलब नहीं है। किसकी बीवी सुंदर है हाथ ऊपर करो। सब करेंगे, पता है मुझे, सबको करना ही पड़ेगा। अरे जिसकी बीवी गोरी उसका भी बड़ा नाम है। कमरे में सजा दो, अरे स्टेज पे लगा दो, बल्ब का क्या काम है? कमरे में सजा दो, बिजली का क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। अरे जिसकी बीवी मोटी, अच्छा किसकी बीवी मोटी है हाथ ऊपर करो जरा। किसमें दम है देखता हूं मैं। सिंगल लोग नहीं, अरे शादीशुदा। किसको किसको लगता है उसकी बीवी मोटी है हाथ ऊपर करो। यार 1 2 3 4। आप लोगों को डर वर नहीं लगता क्या? बीवी का खौफ नहीं है? जिंदा रहना है नहीं रहना है? अरे जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। बिस्तर पे लेटा दो, बिस्तर पे लेटा दो, मैट्रेस का क्या काम है? बिस्तर पे लेटा दो, मैट्रेस का क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अच्छा यहाँ पे कौन कौन सिंगल है हाथ ऊपर करो। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। मैं भी सिंगल हूं, मैं भी सिंगल हूं। चलो ये लाइन सब सिंगल लौंडों के लिए, ठीक है? अरे जिसकी बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीवी ना हो, सिंगल लड़के सुनो हाँ। अरे जिसकी बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है। दोस्त की पटा लो, दोस्त की पटा लो, बीवी का क्या काम है? दोस्त की पटा लो, बीवी का क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अच्छा, ये ना बहुत बीवियों की बातें कर ली है ना, थोड़ा सा पतियों की भी बात होनी चाहिए कि नहीं? ऑल द लेडीज या मेक सम नॉइज। अच्छा लेडीज बहुत कम है फिर भी। देखो आजकल ना इक्वालिटी का जमाना है ना, माने हमरा माने पुरुष और महिला सब एक समान ताई ना। बस पतियों की बात हो रही है, पत्नियों की भी बात होनी चाहिए ना, मतलब उल्टा होना चाहिए, ठीक है? तो ये वाला जो लाइन है ये पतियों के लिए है और ये मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, चलो है ना, मैं सेक्रीफाइस कर लेता हूँ। अरे जिसका पति छोटा उसका भी बड़ा नाम है। जिसका पति छोटा, कोई है क्या मुझे बोल बढ़ाने के लिए? अरे जिसका पति छोटा उसका भी बड़ा नाम है। गोद में उठा लो, गोद में उठा लो, बच्चे का क्या काम है? गोद में उठा लो, बच्चे का क्या काम है? मेरे अंगने में
তোমরা দেখো গো আসিয়া কমলায় নৃত্য করে থমকিয়া থমকিয়া তোমরা দেখো গো আসিয়া কমলায় নৃত্য করে থমকিয়া থমকিয়া দেখো কমলায় নৃত্য করে থমকিয়া থমকিয়া দেখো কমলায় নৃত্য করে থমকিয়া থমকিয়া রে কমলায় নৃত্য করে থমকিয়া থমকিয়া তোমরা দেখো গো আসিয়া কমলায় নৃত্য করে থমকিয়া থমকিয়া তোমরা দেখো গো আসিয়া কমলায় নৃত্য করে থমকিয়া থমকিয়া একদিন ভাবছি কবে তোমার দেখা পাই ছিল চান্স 0% বেকার জীবনটা একদিন ভাবছি কবে তোমার দেখা পাই ছিল চান্স 0% বেকার জীবনটাই ছিল না জিন চাকা থেকে সুট ফুট আর টাই তোমাকে কাজবে আজ হয়েছি হাই ফাই মাই লাভ ইউ আর মাই লাভ দিওয়ানা তোমার প্রেমে এনেছি গোলাম আচ্ছা আমার সাথে গাইবে ঠিক আছে ইটস 100% It's 100%. It's 100%. It's 100%. क्या बात है उदयपुर? क्या बात है उदयपुर? It's 100% love, 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 love. 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 এতদিন রেখেছি যে ভালোবাসার প্ল্যান তোমার এই কাজ পেয়ে আজ হয়েছি ড্রিম ম্যান চাই না ঘোড়ায় চড়া সুখে রাজকুমার ভালোবেসে থাকবে না যার মিথ্যে অহংকার মাই লাভ ইউ আর মাই লাভ দিওয়ানি তোমার প্রেমে দিয়েছি যে জান সানডে ইটস 100% love 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 it's 100% love 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 it's 100% love 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 it's 100% love 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 तू मुंगड़ा मुंगड़ा मैं गुड़ की कली मंगता है तो आजा रसिया नहीं तो मैं ये चली वो मंगता है तो आजा रसिया नहीं तो मैं ये चली तू मुंगड़ा मुंगड़ा मैं गुड़ की कली जरा मेरा नशा भी चख ले आया तू मेरी मंगता है तो आजा रसिया लाई तो मैं ये चले नाचो ले भैया थाम गोरी गुलाबी ले भैया थाम गोरी गुलाबी दारू की बोतल छोड़ो रे अनाड़ी शराबी दारू की बोतल छोड़ो रे अनाड़ी शराबी ओ शराबी मुंगड़ा मुंगड़ा आ मुंगड़ा मैं गुड़ की कली ओए 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 जरा मेरा नशा मेक सम नॉइज जरा मेरा नशा ओ जरा मेरा नशा भी ले आया तू मेरी गली ओ जरा मेरा अभी चख ले आया तू मेरी गली ও বন্ধু তিন দিন ও বন্ধু তিন দিন তোর বাড়িতে গেলাম দেখা পাইলাম না বন্ধু তিন
বন্ধু 3 দিন তোর বাড়িতে গেলাম দেখা পাইলাম না বন্ধু 3 দিন তোর বাড়িতে গেলাম দেখা পাইলাম না বন্ধু 3 দিন मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे हो ईद में होली मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे हो ईद में होली मेरे जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा थोड़ी मंजिल की प्यास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है हाँ कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन 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 अरे तुमने जो देखा है सोचा है समझा है जाना है वो मैं नहीं अरे वो मैं नहीं लोगों की नस्लों ने मुझको यहाँ जो भी माना है वो मैं नहीं अरे वो मैं नहीं आवारा पागल को सौलाई पागल को दुनिया ने समझा है कौन अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया ये है कौन अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार छलका आंखों से क्या दिल में बजी गिटार छा रहा कैसा ये नशा रे आ रहा जीने का मजा रे अरे रे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे रे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे रे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे रे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे
थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मेक सम नॉइज, थोड़ा सा तालियां हो जाए। अरे और कितनी देर करना है? कब से गवाए जा रहे हो? पहले पैसा दो फिर पूरा।